बहाना साइटिस, एक्सक्यूज देने की बीमारी। मैं इसीलिए सफल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास अच्छा एजुकेशन नहीं है। సో మనందరి దగ్గర ఒక జబ్బు వ్యాధి ఉన్నది, బహానా అంటారు, కారణాలు ఇట్లయింది అట్లయింది ఎట్లయింది అని. అట్లాంటి జబ్బుతో చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు. సో వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ జరగబోతుంది. मैं इसलिए सफल नहीं हूं क्योंकि मैं गांव से आता हूं। నేను ఎందుకు సక్సెస్ కాలేదు అంటే నేను చిన్న ఊర్లో ఉంటానని. मैं इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत एजुकेटेड हूं। నేను ఇట్లాంటి బిజినెస్ చేయలేను ఎందుకంటే నేను చాలా చదువుకున్న వ్యక్తి ఉన్నాను. मैं बहुत यंग हूं ना, 20-21 साल का हूं, इसलिए बड़े लोग मेरी सुनते नहीं है। చూడండి, నేను చాలా చిన్న వయసు, 20 సంవత్సరాలు, ఎవరు వింటలేరు కదా. एक वर्ड तो मैं सीख गया, छोटे को चिन्ना बोलते हैं। मैं बहुत बड़ा हूं उम्र में, मेरा पोस्चर नहीं है कि मैं लोगों के पास जाकर बात करूं। నేను చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాను, పెద్ద వయసు ఉన్నది, చిన్న వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఏం మాట్లాడాలి నేను. हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं ना, अपने आप को देते हैं। अगर बाहर नहीं बोलते तो, दुनिया में नहीं बोलते तो हम अपने आप को देते हैं एक्सक्यूजेस। पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा तो जो एक्सक्यूजेस हैं वो दरवाजे से बाहर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। సో ఇట్లాంటివి ఎక్స్క్యూజెస్ అంటారు, బహానా అంటారు, కారణం సాకులు అందరు చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ సెషన్ తర్వాత అవన్నీ కారణాలు సాకులు అది బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అట్లాంటి సెషన్ ఇది. मैं जिन लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, कुछ देर पहले तक उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें स्टेज पर इनवाइट किया जाएगा। ఎస్, ఇప్పుడు ఎవరికైతే మేము పిలవబోతున్నామో వాళ్ళకే తెలియదు మేము ఇక్కడ వాళ్ళకి పిలుస్తున్నామని. సో వాళ్ళకి తెలియదు అయినా కూడా మేము పిలుస్తున్నాము. उन्हें ये भी नहीं पता कि उनसे क्या पूछा जाएगा। వాళ్ళకు అది కూడా తెలియదు, వాళ్ళకి ఏం అడగబోతున్నాము, ఏం మాట్లాడుతున్నాము, ఏం వాళ్ళకి తెలియదు. पर जब आप उन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि उनको यहाँ पर क्यों इनवाइट किया गया था। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ఈ యొక్క గట్టి చప్పట్లతో, క్లాప్స్తో मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। एक साथ में नाम बोलूंगा और वो यहाँ पर मंच पर होंगे आपके बीच। मिस्टर नवीन, मिस रेणुका जी फ्रॉम संगारेड्डी, मिस्टर श्रीनिवास, मिस्टर राजेंद्र मिस्टर एस राजेंद्र, मिस्टर परमेश्वर एंड गायत्री जी, मिस्टर यादगिरी जी। छोटा అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. ఒక పొద్దున లంచ్ టిఫిన్ చేసేటప్పుడు ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ టిఫిన్ పక్కన పెట్టి నా టిఫిన్ తీసుకొని పోయేసరికి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లేదు. దాంట్లో ఒక 5,000 రూపాయలు 2 టికెట్లు ఉండే. సో ఎవరైనా తెలిసో తెలియక తీసుకుంటే ఎవరు కనిపిస్తే కనుక ఇవ్వండి, వాళ్ళు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. సో एक सुबह नाश्ता करते वक्त एक हैंड बैग वहाँ रख के टिफिन लेने गए थे, हैंड बैग वहाँ नहीं दिख रहा है, उसमें 5,000 और 2 टिकट्स थे. किसी को भी टाइम पे दिखे तो वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनको आप दे दीजिए क्योंकि अपना विनिंग टीम कल्चर है. अब तक बहुत सारे चीज़ दे दिए हैं. थैंक यू. एडिशनल चेयर्स आ रही हैं यहाँ पर, सब सेटल डाउन हो जाएंगे. मैं आप सबको बता दूं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा प्लीज, कि ये जिन लोगों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया गया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत स्पेशल काम किया है इसलिए इनको इनवाइट किया है. हमें पता है कि सिर्फ यही चेहरे नहीं है जो सफल हैं,
ऐसे बहुत सारे सफल लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर हमारी अपनी लिमिटेशन है। हम हर बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उनके अपलाइन के साथ चेक करके यहाँ पर इनवाइट करते हैं, और सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम उनकी स्टोरी सुनेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं। సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు చాలా గొప్పగా చేశారు, అందు గురించి ఇక్కడ పిలిపించిన అట్లా కాదు. చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ గొప్పగా పని చేసేవాళ్ళు, కానీ కొంతమందికి మేము ఇక్కడ పిలిచినాము. సో వాళ్ళ యొక్క షార్ట్ స్టోరీ వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం మార్పు వచ్చింది, ఏం చేశారు అనేది. దాని ద్వారా మనకు చాలా నేర్చుకునేది ఉంటుంది. राइट, मैं सचमुच धन्यवाद करना चाहूँगा चरण जी का और सलीम जी का, जो रियल टाइम में ट्रांसलेशन करेंगे अभी, क्योंकि हमें समझाना तेलुगु में है और समझना हिंदी में है, इसलिए दोनों मेरी मदद करेंगे अभी ट्रांसलेशन के लिए. हम शुरुआत कर रहे हैं विद एन एडिशनल माइक, और मैं प्लीज़, चेयर हमारे पास कम है, पर मैं यहाँ पर यादगिरी, इनको ये भी नहीं पता है कि किसके पास माइक कब आएगा, और रैंडमली हमने इनको अभी माइक देने वाले हैं. तो जब इन्हें ये नहीं पता कि माइक कब आएगा, तो ये कैसे पता हो सकता है कि क्या सवाल पूछा जाएगा. यस, यहाँ अनिल जी यहाँ पे ले आइए चेयर, जो ट्रांसलेटर मेरे साथ यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ ले लीजिए एक चेयर और एडिशनल यहाँ पे ले लीजिए. प्लीज़ बैठिए, आप बैठिए, बैठिए आप प्लीज़ बैठिए. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा क्या एज है आपकी, आप और आपकी मदर जी, क्या यादगिरी जी आपकी क्या एज है, और प्लीज़ बताइए. 22 सर. 22, यादगिरी जी की एज 22 है. और मुझे बताइए, ट्रांसलेट कर दीजिएगा आप, कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की और कब की. ఈ బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? లాస్ట్ ఏదైతే మనకు గోకురంలో నేను మాకు ప్రభాకర్ తీసుకొచ్చాను నన్ను. సో నేను ఆ రోజు అనుకున్నాను నాకు అవ్వదేమో అని చెప్పేసి, కానీ ఆ రోజు డెసిషన్ ఏదైతే గోకురంలో డెసిషన్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా బిజినెస్ చేయాలని చెప్పేసి, అండ్ ఈ రోజు ఇక్కడ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ में डिसीजन लिया, हिंदी वालों को भी सुनना है वहाँ पे. लास्ट गोकरण में मैं आया था, बहुत ज़बरदस्ती गोकरण आया था, मगर वहाँ देखने के बाद डिसीजन लिया, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. लास्ट गोकरण मतलब कौन सा वाला ईयर? 2022. तो जो कि शायद मेरे ख्याल से सितंबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था. तो लगभग आपको 1.5 साल हुआ है अभी बिजनेस में, 1.5 years. नहीं सर, 6 महीने कांस्टेबल जॉब को गए थे, क्या बोलते हैं, ट्रेन कोचिंग को. अच्छा, कांस्टेबल कोचिंग को 6 महीने गए, उसके बाद तो आपने काम नहीं किया? नहीं किया. तो 1 साल ही आपने काम किया. तो 1 साल में कैसी आपकी जर्नी रही, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपका एजुकेशन क्या है, उसके बारे में बताइए. నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి నేను డిప్లొమా 3 years కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ చేసిన కానిస్టేబుల్ జాబ్ కోసం అని చెప్పేసి, మళ్ళీ ఇంటర్ చేసిన తర్వాత కానిస్టేబుల్ జాబ్ కోసం అని కోచింగ్ అన్నీ తీసుకున్నానని జాబ్ అయితే రాలేదు. అండ్ నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా మదరే చాలా హెల్ప్ చేసింది. నన్ను పొద్దున్న లేపడం కానీ, నేను అక్కడ ఏదైతే ఇంతకుముందు వర్క్ చేసినప్పుడు 12,000 పని చేస్తుండే. అండ్ అక్కడ నేను 12,000కు ఎంతో కష్టం చేస్తుండే, పొద్దున పోతే నైట్ ఇంటికి వస్తున్నారు అని కూడా తెలియకుండా. అట్లాంటిది మా మదర్ అది బంద్ చేశానన్న, ఇక్కడ వచ్చి చేసుకో బాగుంటుందని చెప్తే నేను బలవంతంగా వచ్చి ఏదో చేద్దామన్న, ఏదో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే చేసినాం. అదే పోదామా లేదా అన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే చేసిన. కానీ మా మదర్ పొద్దున్నే 4 o'clock వచ్చి లేపుతుండే, లేపి మా గ్రేట్ అబ్బాయి ప్రభాకర్ సార్ కూడా, ఆయన కూడా వచ్చి పొద్దున్నే 3 o'clock 4 o'clock ఇంటికి వచ్చి थोड़ा पॉज दीजिएगा ताकि ट्रांसलेट भी हो सके. थोड़ा पॉज दीजिएगा. मैं बहुत सारे काम करा था, एक्चुअली मैं जॉब के लिए भी बहुत कोशिश करा. उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट ही नहीं था बिजनेस में, मगर हमारे जो अपलाइन प्रभाकर जी आते थे सुबह 4 बजे, तो वो हमारे मम्मी मेरे को उठा के सुबह 4 बजे, उधर 9 घंटा పొద్దున్న 3-4 तो गंటలకు सुबह 4 बजे आने का कौन सा टाइम होता है? क्योंकि यहाँ पर तो लोग फोन भी ये सोच के करते हैं कि अभी सामने वाला क्या कर रहा होगा. तो सुबह 4 बजे कौन सा टाइम हुआ आने का? 4 घंटे ఏం టైం అంతా పొద్దున मतलब वो अपलाइन पहले उठाए, उन अपलाइन को की तो सुबह 4 बजे डाउनलाइन को उठा देती है. कहाँ पर, क्या नाम है, शुभ नाम? अच्छा, क्या शुभ नाम है उनका? प्रभाकर. प्रभाकर जी, अभी आपसे बाद में जानेंगे 4 बजे का राज क्या है. तो 4 बजे आप उठ जाते थे कि उठाया जाता था आपको? అవును సార్, మా సోజాత నేను పడుకుంటుండే కదా, ఇంటికి వచ్చి పొట్టి మరీ లేపుతుండే. అండ్ अम्मा लेते ना प्रभाकर से लेते, ప్రభాకర్ సార్ లేపుతుండే. अपने आके 4 बजे उठाते थे इनको. ये है, ऐसे अपलाइन होनी चाहिए जो 4 बजे उठा दे सपनों के लिए.
तो आप उनको 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 आप डांटते नहीं थे कि ये कौन सा टाइम हुआ, बोला नहीं कुछ आपने कि 4 बजे कौन सा टाइम है आने का? ఆయన తిట్టకూరా మీరు ఈ గంట ఇన్ని గంటకు వచ్చి చెప్తున్నారు కోపం కాలేరా లోపల అనుకుంటాడు కానీ బయటికి అనలేము కదా సార్. अंदर समझता था मत बाहर नहीं बोल सकता था अच्छा, अंदर समझते थे कि ये सीरियस है, मुझे जगाने के लिए, राइट. हमें ये भी मैं आप सबको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली यादगिरी जी के फादर नहीं हैं. कैसे हमने उनको लूज कर दिया? మీ ఫాదర్ లేడు అంటున్నారు ఏమైంది ఫాదర్కి చిన్నప్పటి నుంచి లేడు సార్ మా ఫాదర్. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి లేడు. मैं जब पैदा होता जब तक मेरे फादर एक्सपायर हुए पैदा होने के बाद एक्सपायर हुए तो बहुत लंबे समय, लगभग 20 साल पहले, 20-22 साल पहले हमने उन्हें खो दिया. तो उस समय तक मैं मदर से एक बार पूछना चाहूँगा कि फिर जब नहीं रहे हमारे बीच आपके हस्बैंड, उनका शुभ नाम మీ मुझे, పేరు శివలీల शिवलीला जी, जब हमारे बीच नहीं रहे तो फिर आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आया? మీ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మరి ఎట్లా మీరు సంసారం ముందు తీసుకొచ్చారు ఏం చేశారు నేను ఇళ్ళల్లో పని చేస్తుంటే మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత స్కూల్లో ఆయమ్మగా చేసిన అక్కడ ఊళ్ళో జీతం సరిపోకొచ్చింది కానీ మళ్ళీ చిన్న హోటల్ పెట్టుకున్నా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ హోటల్లో కూడా చిన్న నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటే బాబు చిన్నగా ఉండే. ఇక బయట ఎట్లుంటారు లోకము, చాలామంది చాలా మాటలు అంటుండ్రి. అంటే ఏం చేసిన ఒక డాక్టర్ అమ్మ పరిచయం ఉండే, ఆమె అనేది మా ఇంట్లో వంట చేసేవాళ్ళు, ఇలా నీకు నేను చూసుకుంటానంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వంట చేసి నిన్న గడుపుకునేదాన్ని. మా బాబుని చదివించుకుంటా నేను ఆ పని చేసుకుంటే గడిపినా. मैं घरों में भी काम करती थी, उसके बाद आया का भी काम करी. मगर जब मेरे हस्बैंड छोटी उम्र में चले गए तो बहुत सारे लोग मेरे को चिढ़ाते थे, छेड़ने की कोशिश करते थे. तो एक डॉक्टर थी, उन्होंने बोले मेरे घर में आओ, मेरे घर में काम कर लो और बच्चे को लेके हमारे पास रह जाओ. आप घर में जो पकाना धोना बर्तन वो काम करते थे, उनके पास जाके रह गए. तो मैं अगर सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो किसी की यहाँ पे घर पे एज अ सर्वेंट आपने काम किया. कितने सालों तक लगभग? ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు నేను వంట అయితే 10 సంవత్సరాలు చేసిన. 10 साल तक. तो क्या यादगिरी भी आपके साथ वहीं रहते थे? 3 నెలల పిల్లవాడు ఉండే. 3 महीने का लड़का था यादगिरी. तो उसके बाद से लगभग 10 साल जब आप उन घर में रहे तो यादगिरी भी आपके साथ ही रहे. మీరు పని చేసే దగ్గర మీ కొడుకు మీతో పాటు ఉంచుకున్నారా ఉంచుకుంటుంది. क्या इनकम होता था आपको? क्या सैलरी मिलता था उस समय जब ఎంత आप? జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు మీకు అప్పట్లో స్కూల్లో అయితే 600 ఇచ్చేవారు. 6,000 6,000 देते थे. 600 600 600 స్కూల్ में 600 रुपए देते थे. ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు 10,000 ఇచ్చేది. 10,000 देते थे. जिसके घर में सर्वेंट का काम करते थे उन्हें 10,000 देते थे. तो उसके बाद फिर जिंदगी में आप कैसे और आगे बढ़े? जब आपके पास वेस्टीज बिजनेस आया उस समय आप क्या करते थे? మీకు దగ్గరికి వెస్టీజ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎట్లా డిసిషన్ తీసుకున్నారు, ఎట్లా చేసారు, ఎట్లా ముందుకు వచ్చారు వెస్టీజ్లో? అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా బాబా చిన్న ఉన్న సంది రేణుక మేడం వాళ్ళ అత్తమ్మ వాళ్ళందరూ నాకు బాగా పరిచయము. వాళ్ళందరి ఫ్యామిలీ మొత్తం పరిచయము. రేణుక మేడం అన్నది గిట్లా ఉంటుంది అక్క ఎట్లా చేసుకుందామా అంటే సరే అని అట్లా చెప్పింది. అంతే పోయి అప్పుడే పొడపడి తెచ్చుకున్నాను. నేను ఏమి ఎట్లుంటుంది ఏం చేయాలి కూడా అడగలేను. నేను ఎట్లా చేసి వెళ్ళినా ఒక దానిలో సాధించాలనేది తపనతో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. रेणुका मैडम हमको भी ताली बजानी है, हिंदी वालों को. रेणुका मैडम बच्चा छोटे जब से रेणुका मैडम के घर के पास खेलता था तो रेणुका मैडम की मुलाकात रहने से उन्होंने आके बताया, बस उन्होंने बताया तो दूसरी क्वेश्चन कुछ नहीं करी, जाके मैं प्रोडक्ट ला के इस्तेमाल करी. मतलब रेणुका मैम, ये रेणुका जी है. तो इनके घर के बाहर आप खेलते थे? उनका लड़का इनके पास खेलता था. हाँ, मतलब यादगिरी खेलते थे, आपके घर के बाहर खेलते थे? आस पास रहते हैं. अच्छा, तो ये कितने समय पहले की बात है? बचपन से ही है. अच्छा, तो किसने बताया फिर प्रोडक्ट्स के बारे में? इन्होंने बताया. अच्छा, आपने ही उनको बताया वेस्टीज बिजनेस के बारे में? ओके. तो आपको जब वेस्टीज बिजनेस आपके पास आया तब आपका फैमिली इनकम क्या था? వెస్టీజ్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ నెలకు ఇన్కమ్ ఎంత ఉండేది? నాకు 10,000 ఉండే సార్. 10,000 ही था. 10,000 रुपए था. फिर यादगिरी को मैं चाहूंगा कि एक बार माइक दीजिए आप. आपको बिजनेस समझ में आया जब प्रभाकर जी आए आपके पास, इन्होंने बताया, बिजनेस में क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया सर. मेरा మైండ్ పూరా ఎంటీ, మొత్తం ఎంటీ ఉండే మైండ్, ఏం అర్థం కాలేదు. ఏదో వస్తున్నా అంటే మీటింగ్లోకి వచ్చిన ప్రభాకర్ సార్ మీటింగ్కి రాకపోతే మళ్ళీ తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు కదా అని చెప్పేసి మేడం వాళ్ళు అందరూ కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది అయితే మళ్ళీ పోయి కూర్చుంటుండే అంతే. గోగ్రౌండ్కి మీరు ఇష్టంతో వచ్చిరా ప్రెస్ చేస్తూ వచ్చిరా? లేదు, ప్రెజర్తోనే వచ్చినాను. మా మమ్మీ గోగ్రాండ్కి వచ్చేటప్పుడు లగేజ్ చదివి బయట పడేసి డోర్ పెట్టేసుకొని ఎటన్నా ఇంటికైతే రాకు, ఎక్కడన్నా అని చెప్పింది.
मतलब इन्होंने ये बोल रहे हैं मम्मी को पूरा बिजनेस समझ में आया, बेटे को समझ में नहीं आया। मम्मी ज़बरदस्ती कर रहे बेटे को बिजनेस करो, वो इंटरेस्ट नहीं लगा रहे थे। जब गोग्राउंड के लिए प्रभाकर जी इनको प्रमोट करने से इन्होंने बोले तुम ये मीटिंग को जाओ बेटा। जब ये बेटा जाने के लिए तैयार नहीं था तो इनका लगेज पैक करके गेट के डोर के बाहर रख के डोर लगा लिए, या मीटिंग को जाओ या किधर भी चले जाओ, घर को नहीं आना। मीटिंग को ज़बरदस्ती भेजा गया। मदर का सचमुच बहुत बड़ा रोल है। मैं यादगिरी से पूछना चाहता हूँ कि गो ग्राउंड में ऐसा क्या समझ में आया आपको कि आपको लगा कि उसके बाद 6 महीने आपने नहीं किया, तो क्या क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए कि आज आप रिकग्नाइज हुए कल यहाँ पर स्टेज पर? నాకు ఆ రోజు ఒకటే అనిపించింది, నేను లాస్ట్ ఏదో గోగ్రౌండ్లో వన్ డే మొత్తం నేను సెషన్ అనేది ఏం వినలేదు, ఖాళీ బయట తిరగకుండా ఉన్నా. అండ్ నెక్స్ట్ డే నేను ఎస్పీ బారెల్ సార్ సెషన్ అండ్ మీ సెషన్ విన్నాక నాకు ఒక మోటివేట్ అనిపించింది, ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇక్కడ. ఏదో లైఫ్ ఏదో ఉంది, ఏదో నేను నేర్చుకొని నేను ఏదో సంపాదించాలనే కోరిక నాకు ఇక్కడ కలిగింది, అందుకే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. वो पहला दिन तो ज़बरदस्ती आए थे मीटिंग को, पहला दिन तो उधर उधर घूम रहे थे, कुछ सुने नहीं। मगर सेकंड डे आपका और भैया का वो जो सेशन सुनने के बाद उनको लगा कुछ है इस बिजनेस में करने के लिए, कुछ कमा सकते हैं, कर सकते हैं, समझ में आया, वो चीज़ उनको मोटिवेट करी। फिर 6 महीने बाद अपनी वर्किंग कैसे शुरू करी? क्योंकि 1 साल में आपका क्या लेवल हो गया? एक साल पूरा ఒక సంవత్సరం మొత్తం కూడా బ్రాంజ్ గోల్డ్లో ఉన్నాయి. एक साल पूरा गोल्ड में चले गया है। ఇప్పుడు ఏ लेवल में थे? యూసీడీ. अभी यूसीडी में। अभी ये यूसीडी है और 22 साल की उम्र है। और यादगिरी एक बार अपना चेक भी बता दो। 1,66,000 सर. 1,66,000, 22 साल की उम्र और बैकग्राउंड आपने सुन लिया, ट्रांसलेट कर लीजिए। సో 1,66,000 1,66,000 ఆల్రెడీ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ గిట్ట విన్నారు ఏముందనేది. कार भी ले लिया आपने? हाँ सर, फ्रॉन्स कार लिए 10 लाख का. 10 लाख की गाड़ी। अभी अभी कोई बहाना है क्या? किसी ने बोला है? अभी और भी बाकी है हमारे पास 6 लोग, 6 लोगों को सुनना भी और बाकी है। पर ये यादगिरी, एक बार जोरदार तालियां यादगिरी एंड मदर के लिए। आपकी मॉम यहाँ पर हैं। ఇంకేమైనా సాకులు ఉన్నాయా చెప్పండి, ఇంకా చెప్పడానికి ఇంకేమైనా సాకులు ఉన్నాయా? సో ఒక్కసారి యాదగిరి గారి గురించి గట్టిగా చెప్పండి. कुछ कहना चाहेंगे आप जो लोग बहाना मारते हैं उनके लिए? ఏమైనా बिजनेस काम करता है कि नहीं करता है? ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? బిజినెస్ పని చేస్తుందా, పని చేయదా? ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి మెసేజ్. మనం సక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఓన్లీ వెస్టేజ్ విత్ విన్నింగ్ టీమ్ సపోర్ట్తో ఇక్కడ మనం కాగలుగుతాం. బయట ఏ పని చేసినా, నేను ఎన్నో కంపెనీలో తిరిగినా, ఎన్నో ఆఫీస్లో తిరిగినా, చాలా చేసిన, కానీ ఎక్కడ కూడా నాకు అవకాశం అనేది రాలేదు. వచ్చిన అవకాశం కూడా 12,000 15,000 మాత్రమే వచ్చింది. నాకు ఇక్కడ మాత్రం 1,66,000 అది ఓన్లీ చిన్న ఇన్కమ్ మాత్రమే, కానీ ఇక్కడ 10 లక్షలు తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది నాకు. సో ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఒకటి అయితే ఈ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. इस देश में एक 22 साल के लड़के के पास कहीं 24 लाख रुपए का साल का पैकेज सुना नहीं क्या? कहीं नहीं सुना। ये संभव अगर है तो डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज विद विनिंग टीम के साथ संभव है। थैंक यू सो मच यादगिरी। मैं चाहूंगा आप राजेंद्र जी को इस माइक को पास कर दीजिए। हाँ, लास्ट में यादगिरी जी जो बोले थे, इन्होंने बहुत सारे काम करने की कोशिश करी, जहाँ पे भी बाहर काम करे तो 10 से 15 हज़ार मिलने की बहुत मुश्किल थी, मगर यहाँ पे लाखों में लेने की इनकम है। यहाँ पे इतना ही है तो छोटा शुरुआत है, अभी मैं 10 लाख के ऊपर की इनकम भी लेने वाला हूँ। 10 लाख रुपए महीना। ऑसम, ऑल द वेरी बेस्ट। राजेंद्र जी, आपके लाइफ के स्टोरी के बारे में प्लीज 2 मिनट में बताइए, कैसे क्या शुरुआत हुई और आप कैसे आपने वेस्टीज को शुरुआत किया, देखा? Yes. First of all, thank you so much, sir, for inviting me. Please, leaders, ना को समझकर सर, इस सार की big round applause. सर, मैं तो अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ सर, ड्यूटी करते हुए कर रहा हूँ सर. मेरा सर्विस है 20 साल का सर्विस है. मैं ड्यूटी मैं आप सबको बता दूं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, पर आप अपनी वाइफ के नाम से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। और अभी आप बता रहे हैं कि अभी भी ऑन ड्यूटी हैं आप, राइट? क्योंकि पुलिस तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे अप्रेंट्स में नहीं बताओ सर, मैं 40 आप लाख. तेलुगु में कंफर्टेबल है, तेलुगु में बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन हो जाएगा।
ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను నా అప్లయన్స్ కూడా నేను చెప్పలేదు, 40 లక్షల రూపాయల అప్పులు నేను కూరుకుపోయాను. బట్ ఎప్పుడు కూడా నా కాన్ఫిడెంట్ మాత్రం నేను కోల్పోలేదు. ఎస్, నాకు ఒక రోజు వస్తుంది, నాకు ఒక రోజు వస్తుంది, ఎస్ నాకు ఒక రోజు వస్తుంది, అదే కాన్ఫిడెంట్. మా మిస్సెస్ కూడా తెలియదు పాపం, తనకేం తెలుసు నాకు అప్పులతో తనకేం సంబంధం. అసలు అనుకోకుండా నేను ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ వెతికే క్రమంలో నేను నైట్ డ్యూటీలు చేస్తూ చాలా పనులు చేసేవాడిని. రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా తిరిగిన, వేరే వేరే పనులు చేసిన, ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసే క్రమంలో पॉज ले लीजिएगा ट्रांसलेशन के लिए. ఎస్ ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बाकी बहुत सारे इन्होंने काम किए, लेकिन कुछ ऐसा इनके ज़िंदगी में सिचुएशन आया कि इनको 40 लाख का कर्ज हो गया. उनकी वाइफ को भी ये पता नहीं है. तो फिर भी ये कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मेरा एक दिन आएगा, मैं कुछ उसमें से बाहर निकलूँगा. ये हिम्मत से ये अभी तक टिके हुए आगे बढ़ने की ये प्रयत्न में लगे हुए हैं. प्लीज कंटिन्यू कीजिए. ऐसे में कब प्रेस्टीज आपके पास आया और आपने उसमें क्या देखा? पुलिस वाले तो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्केप्टिक होते हैं, हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं. तो आपको समझ में क्या आया इस बिजनेस के बारे में और कब आया प्रेस्टीज आपके पास, कितने समय पहले आया? ఎస్ సార్, 2021 FRU वर्चुअल सर, वर्चुअल FRU कोरोना टाइम में. कोरोना टाइम में. हाँ, यस, हमारे ग्रेट अप्लायंस नरहरि सर एंड पुरुषोत्तम दासू सर ने इन्वाइट किया सर. मैं आ गया. तो आपने घर पे बैठ के स्क्रीन पे देखा? नहीं, जूम मीटिंग बना. हाँ, जूम पे, स्क्रीन पे, वही जूम पे देखा. राइट. वही मीटिंग में ఆ మీటింగ్లో నాకు మన గ్రేట్ చీఫ్ మెంటర్ ఎస్పీ బారెల్ సార్ యొక్క సెషన్ విన్నాక నేను డిసైడ్ అయినా, ఎస్ ఈ అవకాశం నాకు రైట్ అవకాశం. నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో లైఫ్లో సాధించాలి, నేను ఏదైతే సాధించగలనే నమ్మకం మాత్రం ఇక్కడే కలిగింది సార్. तो తెలుగులో చెప్తాను. మీకు ఎట్లా ఈ బిజినెస్ గురించి తెలిసింది అని ఎక్కడ చూశారు అని క్వశ్చన్ అడిగారు. तो आपके लिए तेलुगु वाला गुరించి अभी చెప్తున్నా. सवाल ट्रांसलेट किया है तेलुगु में, अब जवाब. अब हिंदी में बोल रहा हूँ कि ये EFRU 2021 में जो हुआ था, जूम पे ऑनलाइन हुआ था, वहाँ ये अटेंड किए और वहाँ पर एसपी बहन सर का जब इन्होंने टॉक सुना तो वहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ये काम को करना है. आपने कब शुरुआत करी, कैसी रही आपकी जर्नी? क्योंकि 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना टफ नहीं है? ఎస్, నిజంగా సార్ చాలా కష్టం, కానీ మన గ్రేట్ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ వల్ల చాలా ఈజీ అయిపోయింది సార్. ये बहुत मुश्किल था जॉब के साथ करना, लेकिन विनिंग टीम के सपोर्ट की वजह से मैं इसको आसानी से कर पा रहा हूँ. कैसी रही आपकी 2 साल, लगभग 2 साल आपको हो गया, 3 साल में आपका क्या लेवल हो गया? నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఉన్నాను. నా హైయెస్ట్ చెక్ వచ్చేసి 1,24,000. अभी ये प्रेजेंटली क्राउड में है और 1,24,000 का इनका हाईएस्ट चेक हुआ है. 1.25 लाख रुपए का चेक आपका है लगभग 3 साल के अंदर. राजेंद्र जी, ये बताइए कि कैसे प्लान दिखाने जा पाते हैं आप? मतलब वर्दी में जाते हो तो डर के सामने वाला ज्वाइन कर देता होगा, भैया पुलिस वाला आ गया साइन कर दो, ऐसा होता है? या आप सिविल में जाते हो टाई में और सूट में और फिर उसको प्यार से बताते हो, और अगर नहीं ज्वाइन करे तो फिर पुलिस का कार्ड दिखाते हो, कैसे होता है? ఎస్ సార్, యాక్చువల్లీ మనం ప్లాన్లు చెప్పేటప్పుడు ఎవరు నమ్మరు. నా సొంత స్నేహితులకి నేను ఫస్ట్ ప్లాన్ చెప్పాను. రిలేషన్స్ నాకు తెలిసి ఒక 250, 300 ఇల్లు నేను అందరి ఇంటికి వెళ్ళాను, అందరికీ ప్లాన్ చెప్పాను, కానీ ఎవరు కూడా మీటింగ్స్కి వస్తాను చెప్పి ఎవరు రాకపోయేది. తర్వాత నా చుట్టాలు కూడా నువ్వు ఇక్కడ సక్సెస్ కాలేవు, నువ్వు డబ్బులు సంపాదించలేవని చెప్పారు. నేను చెప్పాను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాను కానీ ఇక్కడ 10,000 రూపాయలు సాధించలేవని చెప్పారు. తర్వాత 10,000 రూపాయలు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ ఒక హైయెస్ట్ లెవెల్, మనకు హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ 11,000 వచ్చింది. తర్వాత మా బంధువు ఒక అతను, మా బ్రదర్ అన్నాడు, అన్న ఇక్కడ చాలా కష్టం, ఇక్కడ 1,00,000 రూపాయలు నువ్వు తీసుకోలేవని చెప్పారు. నేను ఎలాగైనా సాధించని చెప్పి ప్లాన్ 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 మన గ్రేట్ లీడర్స్, మన సలీం సార్, నేను డిసి సలీం సార్ది ఒక లైఫ్ స్టైల్ వీడియోలో ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు మన బెంగళూరుకి, అక్కడ ట్రైన్లో మన ఫుడ్ బోర్డింగ్లో కూర్చున్న వీడియోలు నేను చూడటము. నేను కూడా నైట్ డ్యూటీలు చేస్తూ విజయవాడ, సిద్దిపేట కానీ కొల్లాపూర్ కానీ నైట్ డ్యూటీస్ చేస్తూ డేలో నేను మొత్తం జర్నీలు చేయడము. ట్రైన్లో ప్లేస్ దొరకకపోతే కింద పట్టుకొని మరి వెళ్ళేది. ఎప్పుడైనా అనుకునేది ఎప్పటికైనా నేను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాను, ఈసీడ్ అవుతాను, 10 लाख చెక్ తీసుకొని ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్తో పనిచేసేది. ये बता रहे हैं कि इनके जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो इनके बहुत सारे 200 से ज़्यादा इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनको इन्होंने प्लान दिखाया
और सारे लोग मना किए और बोले कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें पैसा आपको नहीं आएगा। फिर भी ये बहुत मेहनत किया और उनको जब 10,000 का चेक आया तो इनको लोग जब बोलते थे कि आप इसमें 10,000 भी नहीं कमा पाओगे, लेकिन जब 10,000 आ गया फिर लोग बोले कि आप 1 लाख भी नहीं कमा पाओगे, लेकिन आज वो कमा रहे हैं। तो इन्होंने जब सलीम जी का वीडियो देखा था, उसमें ये ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में नीचे सो गए थे क्योंकि इनको बर्थ नहीं मिला था। तो ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ आते जाते विजयवाड़ा को, कोल्हापुर को, दूर दूर ऐसे ही मतलब ट्रेन में ऐसे ही सो जाते थे और काम करते करते आज ये यहाँ तक पहुँच गए। अमेजिंग वर्क राजेंद्र जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, भाभी से जानना चाहूँगा, आप कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका जॉब आसान नहीं है, 24 आवर्स का जॉब है, तब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कैसे सपोर्ट करते हैं और लेडीज़ को क्या मैसेज देंगे, कैसे सपोर्ट करना चाहिए? पहले आप बोले, उससे पहले ट्रांसलेट कर दीजिए। అర్థమైంది కదా? ఏమడుగుతున్నారంటే మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారు మీ భర్తని, అండ్ 24 అవర్స్ భర్త జాబ్ ఉంటుండే, సో లేడీస్ గురించి ఏదైనా మెసేజ్ చెప్పండి, మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారు? మా సార్కి 24 అవర్స్ డ్యూటీ ఉంటుండే, బందోబస్తులు పడినప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ CEO పోస్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది కదా, మా సార్ బందోబస్తు డ్యూటీ పడితే నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళి CEO మీటింగ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేదాన్ని. ఒక్కోసారి 12 అవుతుండే, 1 కూడా అవుతుండే ఇంటికి వచ్చేసరికి. మా బాబు ఒక్కడు సింగిల్గా వెయిట్ చేస్తుండే. నేను ఈ మీటింగ్లోకి అలాగే పూర్ణ మేడం ఒక ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్ చెప్పింది, నేను దానికి ఫిదా అయ్యాను. మేడం చెప్పారు ఏంటంటే, పిల్లలకి మనం ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నాం అనేది కాదు మేడం, పిల్లలు పెద్దగైన తర్వాత మీరు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికోసం ఇప్పుడు వర్క్ చేయండి. మీ బాబు ఇబ్బంది పడుతున్నాడని కాదు, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు వర్క్ చేయాలని మేడం చెప్పారు. అలాగే మా గ్రేట్ అప్లయన్స్ నరహరి సార్, లక్ష్మీ ప్రసన్న మేడం మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్నారు సార్. సార్కి వీలు కాకుంటే నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళేదాన్ని, ప్లాన్స్కి వెళ్ళేదాన్ని, అలా మేము బిజినెస్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. तो ये बता रहे हैं कि सर का जॉब तो 24 आवर्स रहता था और बंदोबस्त में गए तो फिर उनका टाइमिंग का पता नहीं चलता था। फिर भी जैसा हम पहले से ही CEO मीटिंग का डिक्लेरेशन होता था तो ये खुद अकेली जाती थी और रात में कभी 11-12 भी बज जाते थे। इनका बेटा छोटा अकेला घर में रहता था। तो इनके मैडम अपलाइन ने इनको बोला था कि देखिए अभी बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये जो मांगेंगे वो मांगेंगे, तब वो आपको देने की आपके पास ताकत होनी चाहिए। उसके लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो उनके अपलाइन सर, नरहरी सर है और प्रसन्ना मैडम है, ये इनको बहुत ही सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट से ये यहाँ तक अपने बिजनेस को लेकर आओ। वाओ, अमेजिंग वर्क। जोरदार तालियां एक बार राजेंद्र जी एंड फैमिली के लिए। टाइम नहीं है, ये कोई बहाना अब चलेगा नहीं, क्योंकि जब इतनी टफ जॉब के साथ जिनको 12-12 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, कब कॉल आ जाए तब जाना पड़ता है, उसके बावजूद क्राउन लेवल और 1.25 लाख रुपए का चेक, इट इज क्वाइट एन अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आप प्लीज? టైం లేదు అనే వాళ్ళ గురించి ఇది చూడండి, వాళ్ళ జాబ్ ఎట్లా ఉండదు, 24 అవర్స్ వాళ్ళకు జాబ్ ఉంటుంది. సో అంత టఫ్ జాబ్లో టైం లేకపోతే కూడా ఇవాళ క్రౌన్ లెవెల్లో 1,24,000 ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారంటే మనం నేర్చుకునేది ఉన్నది. ఎస్ సార్, నేను డ్యూటీ చేసుకుంటూ కూడా ఈ రోజు కూడా నేను నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నా, ఏ డ్యూటీ ఉన్నా, నా మనసంతా సిపి వీక్లీ మీటింగ్స్, ఎవరిని ప్రమోషన్ చేయాలి, ఎవరిని కూర్చోబెట్టాలి, ఎప్పుడు అదే మైండ్ ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది. నా కొలీగ్స్ కానీ, మా బాస్, మా సార్ కానీ మమ్మల్ని తిట్టినా కానీ నేను ఇలా ఈ చోట వదిలేస్తాను. ఎందుకంటే నా కళ్ళ ముందు DUCD అండ్ 10 लाख చెక్, కళ్ళ ముందు DUCD 10 लाख చెక్. तो ये जॉब में होते थे, नाइट ड्यूटी में भी होते थे, तो हमेशा ये CP के बारे में और किसको मैं इनवाइट करूं, किसको फॉलो करूं, कॉल्स क्या करूं, तो इनके कोलीग्स हैं और इनके सीनियर पुलिस में जो भी डिपार्टमेंट में होते वो लोग इनको गुस्सा भी करते थे, लेकिन वो एक कान से सुनते थे और एक कान से निकाल देते थे। उनकी नज़र सिर्फ एक ही थी, 10 लाख का इनकम, DUCD 10 लाख का इनकम, बस वही ध्यान से ये अपना काम करते जा रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। परमेश्वर जी और गायत्री जी को माइक पास कर दीजिए प्लीज। परमेश्वर जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। माइक ఎస్, पास। గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు పరమేశ్వర్. నేను హైదరాబాద్ BHLలో ఉంటాను. సో నేను వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉండే, సో ఇప్పుడు క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఉన్న ఫుల్ టైంలో ఉన్నాను. మీ జర్నీ గురించి చెప్పండి. సో
జర్నీ मैं వచ్చేసి कंसोल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फोटोग्राफ आपके पास है, बाइक पे एक व्यक्ति है और साथ में बहुत सारा सामान है, वो फोटोग्राफ एक बार प्लीज स्क्रीन पर लगा दें। प्लीज आप शुरू बोलिए। సో నాకు ఈ వెస్టీజ్ అనే ఆపర్చునిటీ, సో బిఫోర్ కరోనా వచ్చినప్పుడు నేను ఈ ఆపర్చునిటీని తీసుకొని ఈ ఆపర్చునిటీ రాకముందే నాకు యాక్చువల్ 2005లో మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు. పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా మా బ్రదర్ నాకు పెళ్లి చేసిండు. సో లైఫ్ అంటే నేను డైరెక్ట్ గ్రేట్ అప్లైన్ సర్వీస్ అని చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఏమంటారు యాక్సిడెంటల్లీ సార్ దగ్గర నేను బిజినెస్కి వెళ్ళాను, చూపించారు. సో 1 ఇయర్లో నా బిజినెస్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా స్టార్ట్ చేసిన, కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం అండ్ ఈజీ మనీ తొందరగా ఎట్లా సక్సెస్ కావాలి, బైనరీ కాన్సెప్ట్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ, సో డిఫరెంట్ మార్కెట్లో జరిగే ఏదైతే వేరే కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయో దానిలో వెళ్తే నేను వెస్ట్ చేసుకుంటే తొందరగా సక్సెస్ అవుతా. సో అన్నట్టు నేను కొంచెం సిస్టమ్కి అప్లైన్కి దూరం అయిపోయినా. ఆ దూరం అవ్వడం 2022 సెప్టెంబర్ 2022 సెప్టెంబర్కి సో గ్రేట్ మళ్ళీ నాకు నా అదృష్టం గ్రేట్ అప్లైన్ ఒకసారి కాల్ చేశారు. సో అప్లైన్ డౌన్లైన్ రిస్తా కూడా బంద్ చేసి అంత దూరం అయిపోయింది మా మధ్యలో. సో సార్ ఫోన్ చేసి పరమేశ్వర్ బాగున్నావని. సో బాగా అవుతున్నా కానీ అప్పటికి నేను నా పనులన్నీ వదిలేశాను. సో నేను ఎక్కడైతే వేరే నెట్వర్క్ చేస్తున్నా కొంత దూరం వెళ్ళాను. సో అక్కడ కూడా సక్సెస్ రాలేదు. సో నేను అనుకున్న జీవితంలో స్వశక్తి గారు అంటే నా పనులు నేను చేసి బతకడమేమో తప్ప సో నెట్వర్క్ నేను వెళ్ళలేని మన ఉద్దేశంలో थोड़ा सा पॉज दीजिएगा एक बार ट्रांसलेशन के लिए। सर వచ్చేసి सर जो है इन्होंने इस बिज़नेस में आने से पहले एक्चुअली कोरोना के टाइम पे 1 साल पहले वेस्टीज ज्वाइन करे थे, मगर 1 साल करे कमिटमेंट से। उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसी क्रिप्टो करेंसी बाइनरी के कुछ लोग ट्रैप करने से फिर वहाँ चले गए। जाने के बाद वहाँ पे ऐसे 4-5 कंपनी बदले, वहाँ पे पैसा नुकसान हो गया। अब फाइनली इन्होंने देख लिया कि मैं नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो सकता, मेरे किस्मत अच्छे नहीं है बोल के वो जो पुराना काम करते थे इन्होंने बाज़ार में जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ पे बटाने चने और ड्राई फ्रूट्स ऐसा चीज़ बेचते थे। फिर वही काम करने में लग गए थे। फिर उसके बाद उसके अप्लाइंग फिर FRU को यहाँ पे इन्वाइट करे थे। लास्ट टाइम FRU को जो आए थे उन्होंने यहाँ पे సో ఎఫ్ఆర్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా ట్రాజడీ ఏమైందంటే సార్ నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ సార్తో జర్నీ చేసినాకనే నేను అన్ని వేరే నెట్వర్క్లకు వెళ్ళడం, ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్లో సార్ చాలా కంటిన్యూగా ఒక 4-5 కాల్స్ చేసినప్పుడు నేను మా మేడంతో షేర్ చేసిన, సార్ ఇట్లా కంటిన్యూగా ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా అని. సో మాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇంతగానో ఫోన్లు, అసలు బిజినెస్ వద్దనుకుంటున్నాం కదా అనిపించింది. కానీ ఒకటి మాత్రం అనిపించడం కంటే నాకు అనిపించిన విషయం, సో స్టేజ్ సాక్షిగా చెప్తున్నా, ఒక వ్యక్తి తాలూకు ఆ మనిషి యొక్క అంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి సోల్ ఇంటెన్షన్ నా ఎదుటి వ్యక్తికి మాత్రం అంటే నా గ్రేట్ అప్లైన్కి మాత్రమే తెలుసు. ఆ తెలిసి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నేను అదృష్టంగా భావించే విషయం ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో పోవడానికి అప్పుడు ఆ సెకండ్లో జరిగిన విషయం ఏంటంటే, సో ఎన్నిసార్లు పిలుస్తున్నాడు సారు నన్ను, నాకు వెస్టేజ్ కనబడలే, ఒక ఆ మినిట్కి నాకు ఏం కనబడలే. సలీం సార్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఏమనిపించిందంటే, సార్ ఖచ్చితంగా సార్ పిలుస్తున్నట్టే, సార్ కొరకు ఎంత వస్తా సార్ ఏదైతే అయింది, సో ఈసారి వస్తాను వచ్చేసిన. సో వచ్చిన తర్వాత డిసిషన్ అంటే, సో ఇక్కడ FIRలో చూసిన 2022 FIRలో ఎప్పుడైతే నేను బిఫోర్ కరోనాలో చూసినప్పుడు ఉన్నటువంటి మెయిన్ లీడర్ ఈరోజు ఎవరైతే DCD లెవెల్లో ఉన్నారో, సో వాళ్ళందరూ అప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఆ రోజు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి నేను చాలామంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి DCDలు అందరూ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. బట్ నా బేకిస్మత్ అంటే నా అన్లక్కీ ఉండొచ్చేమో, బట్ నేను రాలేకపోయినా. ఎవరి తరపు అనిపించింది సచ్చినా బతికినా పరమేశ్వర్ అనే యొక్క ఏడి అండ్ మా టోటల్ కాందంలో నేను DCD అయి చూపిస్తాను. సో నాకు ఇట్లాంటి అవకాశం వచ్చింది. సో గ్రేట్, నేను ఈరోజు పదాభివందనం చెప్తాను అప్లైన్కి. సో కమింగ్ సూన్ నెక్స్ట్ DCD అండ్ నెక్స్ట్ FRU కంపల్సరీ నేను 10 lakhs అండ్ DCDలో 100% కూర్చుంటారు కమిట్మెంట్. సో 100%. पॉज दीजिएगा ट्रांसलेशन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने जो अपना काम कर रहे थे तो उस टाइम पे उनके अपलाइन मैं ही था एक्चुअली, तो उनको हाँ ही है मैं हूँ। तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैं सोच लिया इन जो दूसरे नेटवर्क में ऑलरेडी जा चुके हैं, टाइम पैसा बर्बाद कर चुके हैं। उसका बाद उन्होंने जो काम कर रहे हैं ये चने बटाने बेचते थे मार्केट में, उनको फ़ोन करा FRU फंक्शन है, आप FRU में आओ। अगर आप FRU में नहीं आ रहे तो आप कौन मैं कौन, आपका रिलेशन खत्म, हाई बाय रहेगा। वेस्टेज के बारे में बोला, मैं बोला हूँ हाई बाय रहेगा, आपको वेस्टेज के बारे में फिर जिंदगी में टच नहीं करूँगा, ये फाइनल कॉल है बोल के बोला। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को आप एक आखिरी मौका देना चाहते हैं।
सलीम भाई ने परमेश्वर जी को ये बोला कि ये आखिरी मौका है, अगर आप फैमिली रियूनियन में आएंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, नहीं तो हम दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्ती हमारी बनी रहेगी। तो उसके बाद उन्होंने आए वेस्टिंग FRU में आए, लास्ट FRU यहीं पे हुआ। यहाँ पे आने के बाद 3 दिन उन्होंने मीटिंग अटेंड करने के बाद फुल एक्साइटेड हो गए। वो यहीं बाहर जाके बोल रहे अभी मैं फुल टाइम करूँगा। मैं बोला अभी फुल टाइम करने का टाइम नहीं है, आप टीम वर्क करो, टीम आने के बाद हम राइट टाइम बोल के बताएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कर लिए हैं। उन्होंने एक ही देखे जब वो बिजनेस शुरू करे थे उस टाइम पुरुषोत्तम दास सर, उनके बाकी के लीडर्स सब एक ही लेवल पे थे, मगर उन्होंने यहाँ आने के बाद डिसाइड करे मेरे जो साथ थे वो लोग कहाँ पहुँच गए, मैं रुकने से मैं कहाँ रुक गया। अब उसके बाद डिसीजन लेके उन्होंने काम एकदम मैसिवली कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ परमेश्वर जी से, आप ट्रांसलेट कीजिएगा कि जब ये बाइक पे चना और ड्राई फ्रूट्स बेचते थे तो कितना किलो वजन बाइक पर लेके चलते थे? మీ బైక్ మీద ఎంత బరువు తీసుకొని పోతుండే మీరు? ఆల్మోస్ట్ 100 అబౌవ్ సార్, ఇంచుమించు 120-130 కేజీలు ఉంటుంది సార్। 130 किलो वेट लेके जाते थे। 130 किलो वजन। और ये गाड़ी कब आ गई आपकी बढ़िया सुंदर सी गाड़ी? सर ये गाड़ी का मतलब ये मैं हिंदी भी बोलता, ये गाड़ी ऐसा है సార్ मेरा ఈ బండి ఎట్లా వచ్చిందంటే నాకు ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉందంటే నాకు అత్తగారు ఇచ్చినటువంటి బైక్లో అది తీసుకోవడం రాదు। నా పరిస్థితి చూసి నేను ఎవరికైతే ఆ అమ్మే ప్రోడక్ట్ ఎవరికైతే ఇస్తున్న ఒక వ్యక్తి నా మీద అంటే నాకు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి పర్మిషన్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఎవరికైతే ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నా ఆయన నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ బైక్ వాడుకోమని ఇచ్చింది। కార్ గురించి చెప్తున్నాను, కార్ గురించి। కార్ వచ్చేసి సార్ ఏప్రిల్ 22 ఆల్రెడీ 8-9 మంత్స్ అవుతుంది సార్। సో కార్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ దగ్గర వస్తుంది। సిట్రాన్ C3 బ్రాండ్ న్యూ 8.5 लाख కార్ తీసుకున్నాం సార్ ఈ బిజినెస్ తో। एक्चुअली वो बता रहे थे पहले वो 2 व्हीलर में नहीं थी उनके पास, तो उनके कोई पहचानने वाले बोले आप बिजनेस कर रहे थे 2 व्हीलर ले लो बोल के उनको 10,000 में कुछ 2 व्हीलर दिए, तो उसके ऊपर ये बिजनेस करना शुरू करे थे अपना ट्रेडिशनल बिजनेस। फिर उसके बाद ये सिट्रॉन C3 गाड़ी लेके 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ये सिट्रोइन लिए हुए 6 महीने हो गए। और पता है आपको सिट्रोइन नया कार का ब्रांड है, नया ब्रांड आया है, बाहर बहुत फेमस है, इंडिया में पहली बार आया। मुझे लगता है कि विनिंग टीम में भी आप पहले ही होंगे जिन्होंने ये सिट्रोइन ली है, लगभग 8 लाख रुपए की। अमेजिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने लिस्ट कैसे बनाई, किन लोगों को जाके प्लान दिखाया, लोगों ने मना नहीं किया आपको? చాలా మంది నేను ఎట్లా లిస్ట్ రాసినంటే సార్ నాకు ఎవరైతే నా ఫోన్ కాంటాక్ట్లో అందరి లిస్ట్ రాసిన, సో 1-to-1 ప్లాన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన చాలా మంది నో అన్నారు। సో నో అన్న ప్రతి ఒక్క దగ్గర నాకు అనిపించింది వీళ్ళు నో అంటున్నారంటే ప్రజెంట్ నా దగ్గర మూమెంటం లేదా, లేకపోతే నేను చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది। ఎవరైతే ఎస్ అన్నారో వాళ్ళతో బిజినెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను। సో విత్ ఇన్ 5 months 20 days సిట్రాన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను సార్। సో చాలా మంచి సక్సెస్ వచ్చింది। बहुत सारे लोगों को बताया, मगर बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते थे, मगर उसके बाद समझ में आता मेरी बात नहीं मानते तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट कम है, मेरे अंदर मोमेंटम कम है, और स्पीड बढ़ा है और प्लान बोलते गए, जो लोग आए उनके साथ काम करते गए। वेरी नाइस। मैं भाभी से पूछना चाहूँगा कि आपने माइक उनको एक बार दे दीजिए प्लीज़, कि आपने कैसे सपोर्ट किया बिजनेस में परमेश्वर जी को? గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నా పేరు माइक पास में గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నా పేరు గాయత్రి। నేను సార్కి వచ్చేసి నేను ఎలా సపోర్ట్ చేశారు సార్కి అంటున్నారు? సార్ నేను వచ్చేసి సార్కి సలీం సార్ని యూట్యూబ్లో చూసి బిజినెస్ సార్కి ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారు అది చెప్పండి। బట్ సార్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను సలీం సార్ నన్ను సంగారెడ్డిలో స్టోర్లో వర్క్ చేయించేవాడు। సలీం సార్ 9 months వరకు చేసిన। ఇప్పుడు సార్కి ఎట్లా సపోర్ట్ ఇప్పుడు చేస్తారు? నేను గతం ఓన్గా వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్తాను సార్కి, సార్ వేరే వెళ్తాడు, నేను వేరే వెళ్తాను ప్లాన్లకి, ఇద్దరం ఒకే దగ్గరికి వెళ్తే ఒకే ప్లాన్ అవుతుందని చెప్పేసి సార్ వేరే టీంతో వెళ్తాడు, నేను వేరే టీంతో వెళ్తాను। నేను 2 व्हीलरలో వెళ్తాను, సార్ 4 व्हीलरలో వెళ్తాను। तो इनकी एक खास बात है, अभी भी इनके हस्बैंड कार लेके विकाराबाद चले जाते हैं, ये लोग 2 व्हीलर लेके दूसरी तरफ चले जाते हैं दूसरी टीम में, और वो रात के 10-11 बजे तक 1 बजे तक आते हैं रात में 2 व्हीलर लेके। सिंगल लेडी बारिश में भीगते हुए वो सिंगल लेडी अलग अलग टीम पे काम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। आप प्लान दिखाते हैं हाँ, और आप प्रोडक्ट का डेमो भी करते हैं, तो आप अलग लेग पे बिल्ड करते हैं। आपने देखा हस्बैंड वाइफ और अ टीम हियर, हस्बैंड वाइफ एक टीम बन के भी काम कर सकते हैं। जो लोग अपनी वाइफ को इस प्रोग्राम में नहीं लाए, 4,000 रुपये बचाने के लिए उन्होंने क्या मिस कर दिया? अगर आप तो सुनते तो शायद आपकी वाइफ भी आपको बिजनेस में सपोर्ट करने लग जाती। पर हैदराबाद वालों के पास एक वरदान है, और वो वरदान ये है सेकंड सेशन का। आप अगर इस सेशन में अपनी वाइफ को, बच्चों को नहीं लेकर आए,
ये फैमिली रियूनियन ऐसी फैमिली रियूनियन नहीं है, ये रियल में फैमिली रियूनियन है। आपकी फैमिली यहाँ पर आके यूनाइट हो सकती है, आपकी फैमिली का नया जन्म हो सकता है। तो जो लोग अपनी फैमिली को नहीं लेकर आए, अपने पापा मम्मी को नहीं लेकर आए, अगले सेशन में कसम खा के जाइए आप उनको लेकर आएंगे और दोबारा इस सेशन को अटेंड करेंगे। చూశారు కదా, ఫ్యామిలీని తీసుకురావడం వల్ల ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది. చాలామంది వైఫ్ ఏం చేస్తా అని చెప్పి వైఫ్ని తీసుకురారు, కానీ వైఫ్ని ఫ్యామిలీని అసలు ఈ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ అంటే నిజమైన ఫ్యామిలీ రియూనియన్. మీరు పిల్లల్ని తీసుకురండి, పేరెంట్స్ని తీసుకురండి. సో దానివల్ల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. తర్వాత ఏప్రిల్లో ఇంకో సెషన్ కూడా ఉంది మనకు. సో ఇప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళు అప్పటికి ప్లాన్ చేయండి ఫ్యామిలీతో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ సార్, ఇప్పుడు ఎవరైతే వచ్చి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ లైవ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారు సార్, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఏదో ఒక ఇంటికాడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమో లేకపోతే లైఫ్లో జరిగే ప్రాబ్లం ఇట్లా అవుతుంటారు కదా. సో ప్రాబ్లం వస్తే దేవునికి థ్యాంక్ యూ చెప్తాం. ఇప్పుడు మేమున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో సో నాకు లాస్ట్ ఇయర్ యొక్క ఎఫెక్ట్తో కార్ వచ్చింది, క్రౌన్ అయినా, ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళినా, బట్ ప్రాబ్లం ఏదైతే వస్తుందో దేవునికి మేము కొంచెం శక్తి ఇవ్వనుకుంటున్నాం. ఈరోజు మేము ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న మా ఇంటికాడ ప్రాబ్లం ఏముందంటే, మా అత్తమ్మ భూమి మీదకి వెళ్ళి లేవదు. నా కొడుకు 12 years ఉంటాడు, మా పాప 9 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆమెను లేపి పైన టిఫిన్ వాళ్ళకు చెప్పేచ్చడం, టిఫిన్ తీసుకొస్తున్నారు, మా అత్త లేపి కూర్చుని పెట్టున్నారు. నైట్ మా ఓనర్ వాళ్ళు తాళం వేసి మాకు ఫోన్ చేశారు, మీ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారు. సో ప్రాబ్లం అనేది ఈరోజు ఎట్లాంటిదంటే మాకు పర్పస్ ఏర్పడింది సార్. మా ప్రాబ్లం అయితే గట్టి ఉందో దానికంతా తొందరగా మేము ఇక్కడ సక్సెస్ కావడానికి ఈరోజు మా పిల్లలు కూడా మాకు సపోర్ట్. तो इन्होंने ये बता रहे प्रॉब्लम डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं. आज हम यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं. घर में मेरी सासू माँ रहती है, मेरी सासू माँ पैरालिसिस है, वो पलंग पे से उठ नहीं सकती. मेरे इतने बच्चे हैं और उनको यहाँ पे नहीं ला सकते. वो मेरे 2 बच्चे उनको वॉशरूम को लेके जाके वॉशरूम को लेके जा रहे, फिर घर में डाल रहे, घर में बिठा रहे, फिर लॉक कर रहे, फिर बोल रहे हम लॉक कर लिए घर. वो प्रॉब्लम रहने के बाद भी हम यहाँ पे दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है. वाह, अभी कोई बहाना है? नो. थैंक यू सो मच परमेश्वर जी. माइक आप पास कर दीजिए नवीन को. चाबी दी थी उसको, दीपक को चाबी दी थी. नवीन, मैं आपको बता दूं, नवीन आपसे पूछना चाहूंगा आपका एज क्या है? 22 एज है नवीन का. इज अ यंगस्टर. और नवीन प्लीज आपके लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए. कब आपने वेस्टीज देखा, तब आप क्या करते थे और वेस्टीज कब कैसे आपने ज्वाइन किया? సో అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు నవీన్ కుమార్. నేను 2 సంవత్సరాల కింద ఈ బిజినెస్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. నాకు ఈ అవకాశం చూపించింది కొందరికి వేరే వ్యక్తులు చూపిస్తారు, బట్ నాకు ఇక్కడ అవకాశం చూపించింది మా నాన్న. నాకు ఈ అవకాశం చూపించిన వ్యక్తి కుమం సిద్ధప్ప సార్ అండ్ పుష్పలత మేడం, నా మెయిన్ అప్లయన్స్. సో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకు వడ్డమాన్ శ్రీనివాస్ అనే ఆయన మా మెంటర్ ఆయన చూపించిండు. సో ఎక్స్ మార్కెట్లో వాళ్ళిద్దరు పర్సన్ సార్. ఈ బిజినెస్లోకి రాకముందు నేను ఒక డిప్లొమా స్టూడెంట్ని. ఈ బిజినెస్లోకి రాకముందు డిప్లొమా స్టూడెంట్ని. కరోనా వచ్చింది. కరోనా వచ్చినాక నాకు ఇంటికి వచ్చిన అంతకుముందు వరకు నాకు ఏం తెలియదు. హాస్టల్లో ఉంటుండే, ఫ్యామిలీ గురించి ఏం తెలియదు, ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కరోనాలో ఇంటికి వచ్చినాక అర్థమైంది ఏంటంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్గా అన్సేఫ్ ఉన్నాం, చాలా అప్పులు అయిపోయినాం, ఉన్న ఇల్లు ट्रांसलेशन के लिए ये 22 साल का ये लड़का है, यंग, और इनके फादर इनके अपलाइन है जो कि डायमंड डायरेक्टर है. और इनके अपलाइंस वड्डेमानु जी के ग्रुप में आते हैं. तो मेन बात ये है कि इनके फादर ने इनको ये बिज़नेस बताया है. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो एक्स कंपनी में कुछ उनका परिचय था, तो उसकी वजह से ये इस बिज़नेस में आ गए हैं. तो मतलब फादर डायमंड है और लड़का यूसीडी बन गया. यस सर. मैं फादर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा. फादर हैं आपके, कहाँ पर बैठे हुए? यस सर. एक बार, हाँ, एक बार पीछे हाथ एक बार हिला दीजिए, कैमरा को बोलिए फोकस करें. ये बिजनेस है दोस्तों. फादर ने स्पॉन्सर किया बेटे को, बेटा दुगनी गति से आगे निकल के यूसीडी बन गया है और फादर अभी डायमंड है. वाह, थैंक यू सो मच. बैठिए प्लीज. తండ్రి డైమండ్ లెవెల్లో ఉన్నారు అండ్ కొడుకు యూసీడీ అయిపోయినారు. ఈ బిజినెస్లో చూడండి ఎంత పవర్ ఉన్నది. तो कोरोना टाइम में इनका बहुत सारे मुश्किलें हुई. मतलब इनका इनकम सोर्स शायद वो डाउन हो गया था, चला गया था. तो बहुत कठिन परिस्थिति से कोरोना टाइम में गुजर रहे थे.
प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। वेस्टीज बिजनेस कब आया? 21 में, 22 में? 22 में सर, 22 में, 22 टू स्टार्टिंग जनवरी में आया। तो आपकी उम्र क्या थी उस समय? 20 ईयर्स, 20 साल के थे। 20 साल के सर। तो आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी? हाँ सर, 20 ईयर्स को शुरुआत कर दी थी। तो आप जब लोगों के पास जाते थे तो लोग आपको बोलते नहीं थे कि तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, ऐसा बोलते नहीं थे? ఎస్ సార్, నాకు ఒక మాట అంటుండే, అరే నువ్వు చిన్నపిల్లగానివి, నీకేం తెలియదు, మీ నాన్న అంటే ఏదో కంపెనీలో చేసిండు, మొత్తం మోసపోయిండు, మిమ్మల్ని ఉడక రోడ్డు మీద తెచ్చేసిండు, నిన్ను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లోకి తీసుకొచ్చిండు, నువ్వు కూడా మళ్ళీ అట్లా అయిపోతావు, మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం అడుగు తినాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో నువ్వు పోయి చదువుకొని తర్వాత సెటిల్ అయినాక ఇట్లాంటివి ఏదైనా ట్రై చేయి, అంతకుముందు వరకు ట్రై చేయకు, లేకపోతే అడుగు తినే పరిస్థితి అయితే వచ్చేసిందని చెప్పేసి చాలా మంది అన్నారు. రిలేటివ్స్ దగ్గర రాలేదు, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర రాలేదు, నాకు తెలిసిన ఏ ఒక్క వ్యక్తి నన్ను నమ్మలేదు సార్. బిజినెస్లో ఎన్ని చెప్పినా సరే, ఎంత చెప్పినా సరే నన్ను ఒకటే, నువ్వు చదువుకున్నాక సెటిల్ అయినాక అప్పుడు మాట్లాడు, ఇవన్నీ మాట్లాడకని చెప్పారు. రిలేషన్స్లో ఉడకంగా, సొంత వాళ్ళు ఉడకంగా ఎంతో అంటే నమ్మాలి. స్టార్టింగ్లో ఎవరు నన్ను నమ్మాలి, ఎందుకంటే మా నాన్న ఎక్స్ మార్కెట్లో ఫెయిల్ అయిపోయిండు, ఆల్మోస్ట్ 40 lakhs వరకు ఖర్చు అయిపోయిండు, ఉన్న ఇల్లు అమ్మేసుకున్నాం, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అమ్మేసుకున్నాం, తర్వాత సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే చాలా మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయినాం, అప్పుడు బిజినెస్ టేకప్ చేసినాం సార్. तो इनकी बात कोई विश्वास नहीं करता था। एक्चुअली ये एक्स मार्केट में इनके फादर कुछ नहीं कर पाए, फेल हो गए थे और इनको 40 लाख का कर्जा भी हो चुका था। तो जब ये लोगों को बताने के लिए चाहते थे तो लोग बोलते थे अभी तुम्हारा पिता तो ये करके बर्बाद हो गया, अभी बेटे को भी यही काम में लगा दिया, अभी आगे जाके बेटा भी और पिता भी दोनों भी रोड पर भीख मांगेंगे। तो इस तरीके की लोग इनको मजाक उड़ाते थे, इनका अपमान करते थे। तो जिस किसी को भी ये बताना स्टार्ट किया वो बोलते थे कि तू पहले जॉब कर ले, पहले पढ़ाई कर ले, फिर जॉब कर, फिर बाद में अगर कुछ होगा तो ये सब चीज़ों में टाइम डालना, अभी टाइम मत डाल। तो हर व्यक्ति ने इनको रिजेक्ट ही किया है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा सर, डिप्लोमा, और अभी बीटेक डिस्कंटिन्यू कर दिया। बीटेक डिस्कंटिन्यू कर दिया? यस सर। ये वही भारत देश है जिसमें बीटेक करने के लिए लाइन लगती है, और ये लड़का हमारा स्टेज से बोल रहा है मैंने बीटेक को ना बोल दिया है। ఇది చూడండి, ఇతను ఇప్పుడు బీటెక్ డిస్కంటిన్యూ అంటే బీటెక్ మానేసిందట. ఈ భారతదేశంలో అందరూ బీటెక్ చదవాలి అని అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇతను వదిలేసిండు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. हमारे इस बात को ट्रांसलेट कीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि नवीन जैसे, यादगिरी जैसे युवा यदि एम्पावर हो रहे हैं तो डेवलप्ड नेशन हम बहुत जल्दी बनने वाले हैं। చూడండి, మన ప్రధానమంత్రి చెప్తారు మన దేశం చాలా బాగుపడాలి, డెవలప్ కంట్రీ కావాలి అనుకుంటే, సో వాళ్ళైతే చేస్తున్నారు. కానీ మన దగ్గర చూడండి ఇట్లాంటివి యువకులు నవీన్ అండ్ యాదగిరి లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంపవర్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎంపవర్ అయిపోతే నిజంగా మన దేశం అనేది ముందుకెళ్తుంది. तो नवीन ये बताइए कि फिर आपने बिजनेस किया कैसे? आप यूसीडी कैसे बने? पापा डायमंड है, आप यूसीडी हैं, कैसे आपने बिजनेस को ग्रो किया? फिर किसके पास गए? आप सेम एज वालों के पास गए, अपने से बड़े लोगों के पास गए, किसके पास गए? సో నేను బిజినెస్లోకి వచ్చినాక మా నాన్న ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బందులు ఉన్నామని చెప్పేసి పొలం దగ్గరనే పనిచేస్తుండే సార్, నాకు సపోర్ట్ చేసిండు. బట్ నేను బయటకు వచ్చి స్టార్ట్ చేసిన అగ్రికల్చర్ ఉందని చెప్పేసి మాకు కొంచెం అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ 2 monthsలో నేను సిల్వర్ డైరెక్టర్ అయిపోయినా. 3,500 చెక్ వచ్చింది. 3,500 చెక్ వచ్చినప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్ మీద ఇరిటేట్ అయిపోయినా, మీరు 20,000-30,000 వస్తున్నారు, నాకు జస్ట్ 3,500 వచ్చింది, ఇంకా బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తే చేయనని కౌన్సిలింగ్కి పొమ్మన్నాడు మా నాన్న. పోయి కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నాక స్టార్ట్ చేసిన సార్. నాకు ఒకటే ఉండే, ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా నాకు పర్లేదు, అతను చదువుకున్నాడా చదువుకోలేదా ఏం తెలియదు, ముక్కు కాడ ఏం పెడితే గాలి ఆడతా సార్, వాళ్ళతో ఎట్లయినా బిజినెస్ చేస్తా అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ అయినా. సో అదొకటే నిర్ణయం తీసుకున్నా. నో చెప్పిరు, థ్యాంక్ యూ చెప్పుకున్నా, ఎన్నిసార్లు నో చెప్పినా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకున్నా. నేను నా డ్రీమ్ ఒకటే చూస్తుండే, మా ఇంట్లో చిన్న ఇల్లు సార్, మా ఇల్లు చిన్న ఇల్లు, అది కూడా రెంటెడ్ హోము. ఎదురుగా డైరెక్ట్ ఎంటర్ కాగానే నా డ్రీమ్ పోస్టర్ కనబడుతుంది. ఆ డ్రీమ్ పోస్టర్లో మంచిగా క్లియర్ కనబడుతుంది నా డ్రీమ్ ఏందనేది. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇంటికి వస్తుంటే ఎగతాళి చేస్తుంటే థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నా వాళ్ళందరికీ. ఈరోజు వాళ్ళందరూ ఎగతాళి చేయడం వల్లనే నేను ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చిన పుషప్తోనే నేను ఈరోజు నిలబడ్డా, అందరితో స్టేజ్లతో చేసిన సార్. तो ये जब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो ये एग्रीकल्चर की वजह से सिल्वर डायरेक्टर बन गए। 3,000 का चेक आया था इनको, तो इनको अच्छा नहीं लगा, बोले क्या 3,000 का चेक,
तो फिर इनके ये बोले कि मैं ये बिजनेस मैं नहीं करूँगा। फिर इनको काउंसलिंग के लिए बोला गया, फिर वो काउंसलिंग में बैठे और इन्होंने जब काम शुरू किया, इन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि जिस किसी के भी सांस ले रहा है कोई भी व्यक्ति, राइट, जो भी आदमी सांस ले रहा है और उसको मैं प्लान दिखाते जाऊंगा, जो भी नो बोला उसको ये थैंक यू बोले, जो भी नो बोला उसको थैंक यू बोले। तो ये करते करते आज राइट ये यहाँ पे पहुँच गए। इनके रूम मतलब इनका छोटा सा किराए का घर है और वो छोटे से रूम में सामने इन्होंने अपने ड्रीम को लिख कर लगाया है। तो जो भी इनके घर पे आते हैं वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये लिख के लगेगा कि ये मिलेगा। तो जो भी वो हंसी उड़ाता है वो इनको थैंक यू बोलता है और उससे एक्साइटमेंट लेके ये और लोगों से बात करके प्लान को दिखाता है और आगे बढ़ रहा है। उनको थैंक यू बोल रहा है, मतलब जो भी हंसी उड़ाते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं। नवीन, आपका क्या इनकम हो गया है? कितनी सफलता आपको वेस्टीज में मिली है? 1,20,000 मेरा इनकम है, मेरे पापा का 80,000 है, दोनों मिलके 2 लाख के से ऊपर मेरा हम लोग। क्या बात है, 2 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम, फैमिली इनकम। यस, तो इनका इनकम 1,20,000 है और इनके फादर का इनकम 80,000 है। दोनों का मिला के आज घर में 2 लाख का इनकम वेस्टीज की वजह से आ रहा है। ये तो हिंदी में हो गया, तेलुगु में बताना था। इन्होंने हिंदी में बोला था शायद, मैं समझ 2 लाख प्लस इनकम సార్ నాకు 80,000 ఇతనికి 1,20,000 ఇన్కమ్, అంటే ఇద్దరిని కలిపి 2 lakhs ఇన్కమ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వెస్టీజ్ ద్వారా వస్తుందట। 22 साल का कोई लड़का क्या 1.25 लाख रुपए का सैलरी मिल सकता है इंडिया में? ये ताकत है वेस्टीज विद विनिंग टीम्स, ये पॉसिबल है। సార్ సో कोई आप आखिरी बात जो आप लास्ट बोलना चाहते हैं? సో लास्ट में నేను అందరికీ చెప్పాలనుకున్నాను ఒకటే, ఎటు చూసినా సరే బయట పోయి ఆ సర్టిఫికేట్లు పట్టుకొని రోడ్ల మీద ఆఫీసుల ముందర నిల్చొని ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రోజులు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు నాలాంటి స్టూడెంట్స్। మనం బయటకు పోతే బానిస బతుకులు తప్పించి మిగతా ఏమీ లేవు। ఇక్కడ మీకు మీరుగా ఓన్గా బాస్గా రాజులాగా హ్యాపీగా ఎవరి ఆర్డర్స్ లేకుండా బిజినెస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు। సో ఒకటే అండి, మీరు నిర్ణయం తీసుకొని పని చేయండి। మాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు, నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు। మీకు ఇంకా క్లారిటీ రాకపోతే అడగండి। ఈ రోజు నా టైం కోసం నా ఫ్రెండ్స్ అందరు క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి టైం అని చెప్పేసి। సో జిందగీ మొత్తం మారిపోయింది। तो ये बोल रहे हैं कि कब तक हम अपने सर्टिफिकेट्स को पकड़ के ऑफिस जाकर खड़े रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए। तो जॉब में तो गुलामी है और यहाँ पे आपको फ्रीडम की लाइफ है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, कार ले सकते हो। आज उनके दोस्त उनको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट पूछते हैं कि मुझे आपका टाइम चाहिए। तो इस तरीके का ज़िंदगी आपको भी मिल सकता है। मेरे जैसे कुछ लोग बाहर भी हैं, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, ये बताना चाहते हैं। वाह, थैंक यू सो मच नवीन। माइक आप पास कर दीजिए रेणुका जी को। रेणुका जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप वेस्टीज में आने से पहले क्या काम करते थे? వెస్టీజ్లోకి రావడానికి ముందు మీరు ఏం పని చేసేవాళ్ళు? డ్రై క్లీనింగ్ డ్రైవర్ చేసేవాళ్ళం సార్। ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग काम करते थे। ड्राई क्लीनिंग करते थे आप? ड्राई क्लीनिंग చేసేవాళ్ళు। ड्राई क्लीनिंग कितने घरों से आप कपड़े ऐसे लेकर आते थे? कितने लोग आपके पास आते थे कपड़े लेकर? ऐसा ఎన్ని ఇళ్ళకి ఎన్ని బట్టలు వస్తుండే మీ ఇంటికి? మైక్ దగ్గర నేను సంగారెడ్డిలో ఒక మినిమం 3-4 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ నుంచి బైక్ పైన తీసుకొస్తుంది, ఇంటింటికి పోయి తీసుకొస్తుంది। ఆన్లైన్లో మైక్ దగ్గర పెట్టండి। ఆన్లైన్లో ఈరోజు ఉన్న ల్యాండ్ సర్వీస్ పేరు ఉంది, తేజ ల్యాండ్ సర్వీస్ అని। దానికి ఆన్లైన్ నుంచి కాల్స్ వస్తే నేను వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తీసుకొచ్చిస్తున్నాను। लगभग इनका शॉप है 3-4 किलोमीटर सराउंडिंग में। बाइक पे जाके एक घर से कपड़े गैदर करके लेके आते थे, फिर उनको वॉश करके ड्राइंग करके आयरन करके फिर वापस देते थे। लगभग कितना पैसा आप बना लेते थे महीने का उस समय? అక్కడ ఎంత జీతం వచ్చేది? అక్కడ ఎంత సంపాదించేవాళ్ళు? ఒక 20 నుంచి 30 దాకా వచ్చింది। 20,000 से लेके 30,000 कमाते थे महीने के। आप दोनों मिलके करते थे यही? हाँ, दोनों मिलके करते। तो आप कपड़े लेकर आते थे और आप काम करते थे कपड़ों पर, या दोनों पर? कपड़े धोने का काम है, ड्राई क्लीनिंग भी। कपड़े भी धोते थे और ड्राई क्लीनिंग भी करते थे, आयरन भी करते थे, प्रेस भी करते थे। प्रेस भी करते। आप समझ गए ना क्या काम था? आवाज नहीं आई, आप समझ गए? आपके पास वेस्टीज बिजनेस कब आया? మీకు వెస్టీజ్ మీకు కింద వస్తుంది। ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు వెస్టీజ్ ఆపర్చునిటీ? 2022 2022 में आपके पास वेस्टीज कौन से मंथ में? जून में। तो लगभग अभी 2 साल भी नहीं हुए वेस्टीज में, 2 साल भी नहीं हुए।
लगभग 2 साल हो रहे हैं। लगभग 2 साल होने को हैं। तो आपके पास जब ये बिजनेस आया तो आपको क्या समझ में आया इस बिजनेस में कि आप ये कर सकते हैं? आपको नहीं लग रहा है ये पागल बनाने का बिजनेस है? నాకు అన్ని మైక్ పాస్. నమ్మకం లేకుండా దీని మీద నాకేముంటుండే ఎప్పుడు బట్టలు చేయాలి, డెలివరీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, బట్టలు తీసుకురావాలి, ఇచ్చి రావాలి, కస్టమర్కి కమిట్మెంట్ చూస్తుంటే ఎక్కువ. तो मेरे को तो भरोसा नहीं था, मेरा एक ही काम होता था, घर घर जाके कपड़े लाना, साफ करना, आयरन करना, उनको देना, वही यही जून होता था। आपको लगा नहीं कि बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं? आपका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं था इसीलिए? తర్వాత ఏమనిపించింది, ప్రభాకర్ సార్ వచ్చి రోజు మేడంకి రోజు చెప్తుండే ఏమని, బెస్ట్గా బాగుంది బాగుంది చేద్దాం చేద్దాం చేద్దామని. సరే నువ్వు చేసుకో మేడం కంటిన్యూ, నా చేత కావాలంటే లేదు చేయాలి చేయాలి. దాని తర్వాత మేము ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం, నారాయణగేడు అక్కడ ఇక్కడ పండుగ తీసుకొని एग्रीकल्चर की जमीन इसको एक्चुअली हुआ क्या सर, हम लोग जैसा बिजनेस शुरू करने जा रहे थे, इनके फादर एक्सपायर हो गए, तो इनके फादर की जॉब इनको मिल गई, फील्ड वर्क ज़्यादा हम लोग करें, वाइफ करें, उनको सपोर्ट करते थे निर्माण। तो मैं आपसे ही जानना चाहता था कि कैसे आपने बिजनेस की शुरुआत की? फिर చెప్పండి, మీరు ఎట్లా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసారు, వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది, నమ్మకం అనిపించిందా? ఫస్ట్ నేను వాడిన సార్, నేను వాడిన తర్వాత నాకు నమ్మకం, టీ పౌడర్, ఆల్ట్రా వాష్, నాకు ఫ్యాన్ అవి, నేను వాటిని తీసుకున్న వాడిన తర్వాత బాగున్నాయి, ఎవరికైనా సరే చెప్పొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక ప్లాన్లు స్టార్ట్ చేసాను సార్. గోల్డ్ డైరెక్టర్ వరకు నేను పెన్ను బట్టి ప్లాన్ చెప్పలే, తర్వాత గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయినా చెప్పాలమ్మా ప్లాన్ చెప్పాలని చెప్పేసి గ్రేట్ అప్లైన్ చెప్పడం జరిగింది ప్రభాకర్ సార్. తర్వాత ప్లాన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినాను. पहले इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ करे, प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके बाद प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, तो उनके अपने के सपोर्ट से ना लगभग गोल्ड तक प्लान नहीं बताए थे, और उसके गोल्ड के बाद अब तुम्हारे को प्लान बनाने की रिस्पांस, प्लान बोलने की रिस्पांस लेना है, जब उसका प्लान बोलने की रिस्पांस लेके काम करना शुरू कर दिए। పెన్ను బట్టి నుంచి నా ప్లాన్ ఎక్కడ అవ్వడం జరిగింది సార్. పెన్ను బట్టి ప్లాన్ చెప్పినంత వరకు నా బిజినెస్ అనేది డల్గానే ఉండే. ఎప్పుడైతే పెన్ను బట్టి ప్లాన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినా, నెక్స్ట్ జూమ్ మీటింగ్ వినాలా అని అనుకుంటారు కొంతమంది, కానీ ఆ జూమ్ మీటింగ్ని నేను వీడియో ఆన్ పెట్టుకొని, నాకు కూడా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, పీజీలు వీడియోలు ఏం చేస్తలేరు, వాళ్ళకు టిఫిన్ కట్టాలి. నేను కూడా ఆ జూమ్ మీటింగ్ వీడియో ఆన్ పెట్టుకొని చిన్న పాపలాగా ఫోన్ పట్టుకొని అటు ఇటు తిరిగి నేను మీటింగ్ విని వాళ్ళకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చి నేను మాట్లాడి దాని తర్వాత బిజినెస్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది సార్. जब तक इन्हों पेन पकड़ के प्लान बोलना शुरू नहीं करे, जब तक इनका बिजनेस उतना खास नहीं हो रहा था, जब इन्हों पेन पकड़ के प्लान बोलना शुरू करे, इनके बिजनेस में मोमेंटम आया, ग्रोथ आया, और इसके बाद एवरीडे सुबह में उन्होंने जूम मीटिंग अटेंड करते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे स्कूल को भेजाने के लिए, पकवान कर लेते हुए भी वीडियो ऑन रख के छोटी बच्ची जैसा फ़ोन लेके काम करते हुए जूम अटेंड करते थे। आपने किन लोगों को अप्रोच किया, किसके पास आप गए, जिनके पास कपड़े लेकर आते थे उनको प्लान दिखाया, या लिस्ट कैसे बनाई आपने? मैं लिस्ट एट्ला तैयार చేశారు, వాళ్ళు వినరు అని చెప్పేసి నన్ను ఎగతాళి చేస్తారని చెప్పేసి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పాలని సార్, కస్టమర్ కాని వాళ్ళకి చెప్పినాను. जो लोग जो कपड़े लेके आते हैं वो लोग हमको मना करते हैं, हमको चिढ़ाते हैं, इसलिए उनको नहीं बोली मैं। जो कस्टमर नहीं है उनसे दूसरे को जाके बिजनेस प्लान बताइए। कैसे अप्रोच करते हैं आप? अप्रोच जैसे वाले फैमिली को, फ्रेंड्स को, या स्ट्रेंजर्स को? ఫస్ట్ వాళ్ళ డ్రీమ్ గురించి చెప్పేదాన్ని సార్. వాళ్ళకి ఎవరెవరికి మీరు ప్లాన్ చెప్పారు బయట? వాళ్ళకి ఫస్ట్ చెప్పిన, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసింది, ఏ క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు. నేను కూడా ప్రభాకర్ సార్కి ఇట్లా ఉంటుందమ్మా అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది, సరే అన్న అని చెప్పేసి అదే విధంగా నేను ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఫ్యామిలీలో తక్కువ ఉన్నారు కానీ బయట వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు. बाहर वाले ज़्यादा है मेरे बिजनेस में, फैमिली वाले कस्टमर्स कम है। पहले मैं इनको यादगिरी जी को जो बोल के शुरू कराई, ऐसे बाहर के कस्टमरों से ज़्यादा मेरा बिजनेस ग्रो कर स्ट्रेंजर्स के साथ। स्ट्रेंजर्स तो स्ट्रेंजर्स को कैसे अप्रोच करते हैं? కొత్త వాళ్ళతో ఎట్లా పరిచయం చేసుకొని ఎట్లా బిజినెస్ చెప్పేవాళ్ళు? ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరు ఊరు కనుక్కొని తర్వాత మీకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అట్లా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 20,000 అన్నారనుకో, అన్న మీకు 20,000 మీ డ్రీమ్స్ ఏం ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి. మీరు ఆ తర్వాత పిల్లలు మనకు ఒక రోజు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ కారు కావాలి, వాళ్ళ కారు ఎక్కి తిరుగుతున్నారు అని అడుగుతారు, మనం ఏం సమాధానం చెప్తామా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి నేను అడుగుతా, అవును అని చెప్పి వాళ్ళు క్వశ్చన్ మార్కులు పడతారు. तो इन्होंने पहले क्या करते थे, ड्रीम एक्सरसाइज करते थे, उनको नमस्ते करते थे, कैसे है पूछते थे, उसके बाद आप क्या करते हैं, कितनी इनकम है आपकी, 20,000 है, अगर देखो 20,000 है, अगर कल के दिन आपके बच्चे आपको कार पूछेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से करें तो कार निकाल सकते हैं। उनका ड्रीम बिल्ड करके उनको भी क्वेश्चन मार्क आता था, हाँ बराबर है, उसके बाद उनको प्लान बताते थे। तो कहाँ पे करते हैं आप ये? बस में, रोड पे, ट्रेन में, कहाँ पे करते हैं? బస్లో చేస్తారా, ట్రైన్లో చేస్తారా, రోడ్ మీద ఎట్లా మాట్లాడతారు, కొత్త వాళ్ళతో ఎక్కడ మాట్లాడతారు? స్కూటీ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర కావాలన్న వాళ్ళ దగ్గర స్కూటీ మీద వెళ్తా.
లేదు అని అంటే పరిచయం చేసుకుంటా. ఎవరో ఏమో స్మైల్ ఇచ్చి మాట్లాడతా. మాట్లాడిన తర్వాత మీరు ఏం వర్క్ చేస్తారు ఏంది అని తర్వాత గిట్ల చేస్తామంటే మన దగ్గర మంచి బిజినెస్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళ నంబర్ నాకన్నా వాళ్ళ నంబర్ వాళ్ళకన్నా ఇస్తా, నా నంబర్ అన్నా నేను తీసుకుంటాను అన్నట్టు. तीनों स्कूटी लेके निकल जाते थे और कोई भी दिखेंगे तो उसको स्माइल करते थे, उसके बाद उनसे बातचीत करते थे. अगर लेडी स्माइल करे तो प्रॉब्लम नहीं होता है. लेडी स्माइल जैसे प्रॉब्लम. ये सवाल जेन्युइन है. बहुत सारी लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं. आप लेडी को स्माइल करते हैं? సార్ కరెక్టే సార్ మీరు అన్న క్వశ్చన్ కూడా. నేను నాకు 2 ఉన్నాయి, తాలిబొట్టులు 2 ఉన్నది, ఒకటి పుట్టినిల్లు ఒకటి మెట్టినిల్లు. నా అత్తమామ పరువు మర్యాద, నెక్స్ట్ మా తల్లిదండ్రుల పరువు మర్యాద అని చెప్పేసి నేను కాలు బయట పెట్టేస్తాను. लेडीज जो सही क्वेश्चन बोले आप, लेडीज अगर स्माइल करे तो प्रॉब्लम होता है, मगर जो मेरी माँ बाप की इज्जत और मेरी माँ घर वालों की इज्जत भी यहाँ पे रखना ज़रूरी था, ससुराल वाले की रखना ज़रूरी था, तो वो हिसाब से ही करते थे. तो फिर आप स्माइल करके लेडी को स्माइल किया आपने, फिर आपसे नमस्ते करके बात शुरू की, राइट? ऐसे ही करके नेटवर्क बनाया आपने. सारा नेटवर्क स्ट्रेंजर्स का है. మీ కింద ఉన్న టీం మొత్తం ఇట్లా బయట వాళ్ళేనా అని అడుగుతున్నారు. బయట కొంతమంది రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నారు సార్, కొంతమంది మా అడవిలో కూడా ఉన్నారు. కార్ తీసుకోబోతుంది మా అడవిలో ముందు వచ్చిందా తర్వాత వచ్చిందా చెప్పంగానే విన్నా సార్. इनके रिलेशन में इनके कोई हस्बैंड बहन है, बाकी के पूरे स्ट्रेंजर्स हैं. सब स्ट्रेंजर्स हैं, राइट? मेरा सवाल आपसे, सिस्टम का कैसे यूज करते हैं आप? సిస్టమ్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటారు వినింగ్ టీమ్ సిస్టమ్? ఇప్పుడు మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్తేనే మనం పాఠాలు నేర్చుకుంటాం సార్. స్కూల్కి వెళ్ళింది అయితే పాఠాలు నేర్చుకోలేం, 10th క్లాస్ అయితే పాస్ కాలేదు. ఇదే విధంగా నేను జూమ్ మీటింగ్ సిస్టమ్ను ఫాలో అయినా పాస్ అవ్వడం రావడం జరుగుతుంది సార్. सीखने के लिए जब जाते हैं हम तो स्कूल रहते ही सीखते हैं, उसी तरीके से जूम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा में इस्तेमाल करी, CEP को इस्तेमाल करके मैं सीखी यहाँ पे. आपका लेवल क्या है? यूसीडी सर. UCD है. और अभी आपकी तालियां बताएंगे, चेक जानना चाहेंगे? आपका चेक भी बता दीजिए एक बार. నాకు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ 32 రూపీస్ వచ్చింది. మా ప్రభాకర్ సార్ ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. వినాయక చవితి ఉంది ఆ రోజు, మేము ముగ్గేస్తున్నాం, మాకు ఇట్లా అమ్మ మనకు జీతాలు వచ్చినాయని ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఊకన్నా మనకేం జీతాలు అని నేను అన్నా. లేదమ్మా వచ్చిన ఒకసారి చెక్ చేసుకోని చెప్పేసి చెక్ చేసిన 32 రూపీస్ వచ్చింది. 32 రూపీస్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏది కూడా అనలేదు. కొంతమందికి ఇంతేనా గంటనా అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు కదా, నేను ఏది కూడా అనలేదు. ఎస్ అయితే ఎస్, మన కాల్ వస్తాయి అంటుంది కదా చూద్దామని చెప్పేసి ముందు అడిగేసిన. తర్వాత నా హైయెస్ట్ చెక్ వచ్చేసరికి 1,98,000. तो इनका पहला चेक था, इनके अपना फोन करें इनको, आपका चेक आया देख लो. पहला महीना 30 रुपीज़ था. 30 रुपीज़ था तो कुछ नहीं बोले नो. हाईएस्ट चेक ऑलरेडी अभी बता चुके 1,98,000. 2 लाख रुपए. ये तालियां तो बनती है एक बार. आपने देखा क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से उठकर 20,000 रुपए का महीने का इनकम, जिसमें इतनी सारी मेहनत, और अब 2 लाख रुपए महीने की इनकम. जिंदगी कैसे बदल गई? अभी क्या क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया? మారింది సార్. మేము ఇప్పుడు మామూలుగా రోడ్ల మీద నేను ల్యాండ్ షాప్లో చూస్తుంటే కదా కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు, నెక్స్ట్ కార్ గురించి కూడా కొంచెం చెప్తాం. మేము సెకండ్ హ్యాండ్లో కార్ తీసుకోవాలని అనుకున్నాము. గ్రేట్ అప్లైన్ మల్లేష్ పారెల్లి సార్, ప్రభాకర్ సార్ మా సార్ని చెప్పడం, వద్దన్నా ఇప్పుడైతే కార్ తీసుకోకు, తర్వాత తీసుకుంటూ దగ్గరలోనే ఉంది నువ్వు కార్ తీసుకోవడం అనడం జరిగింది. మేము అంతకే స్టాప్ అయిపోయినాం. తర్వాత సార్ వాళ్ళు చెప్పిన అడుగు జాడలో నడిచినాము, కార్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. 11 లక్షల కారు. तो पहले इन्होंने ड्रीम देखते थे कि पुरानी कार खरीदे, मगर खरीदने के लिए सोच रहे थे, मगर उनके अपलाइन बोले अभी मत खरीदो, आप उसमें स्टार बनने के बाद आप खरीद सकते हैं. तो अभी लोग कार भी ले चुके हैं ऑलरेडी. कौन सी गाड़ी? ये देखिए ఫ్రాన్స్ फ्रांस. हाँ, कौन सा ब्रांड है? मारुति का. मारुति का. कितने लाख रुपए की? 8 లక్షలు 10 లక్షలు. माइक पे बोलिए. 10,60,000. 10 लाख रुपए की. 10,60,000. 10,60,000. अभी उससे कपड़े लेने तो नहीं जाना पड़ता है. अभी वो काम बंद हो गया. अच्छा वो चल रहा है तो किसी को बिठा दिया अभी वहाँ पे. क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार. जिंदगी ऐसे बदल गई है दोस्तों. संगीता जी को माइक प्लीज पास कर दीजिए. संगीता जी आप किस बैकग्राउंड से आते हैं प्लीज थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, और वेस्टीज बिजनेस कब आया आपके पास? యా గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సంగీత దేవునిపల్లి అండ్ బేసికల్గా నేను ఒక టీచర్, ఇన్ఛార్జ్ అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్గా వర్క్ చేశాను. 25 ఇయర్స్గా నేను వర్క్ చేశాను. అండ్ నారీ సేన గ్లోబల్ ఉమెన్ ఫోరం అని ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తోటి నేను వర్క్ చేస్తాను.
దాంట్లో మనకి ఏమీ ఉండదు, బట్ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఉమెన్ సపోర్టింగ్ ఉమెన్ అనేటువంటి దాంట్లో నేను చేస్తాను. గట్టేసరికి టీమ్ లీడర్ను కూడా. సో మా సార్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో 20 years వర్క్ చేశారు. నౌ ప్రెజెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అంటే వెస్టేజ్ ముందని కాదు, లైఫ్లో మాత్రం మేము జీరో నుండి హీరో అన్నట్టుగా వచ్చేసాము. మామూలు మ్యారేజ్ అంటారు కదా, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాము మేము, కోర్ట్ మ్యారేజ్. तो मैडम एक सीनियर टीचर है, ये वाइस प्रिंसिपल का भी इन्होंने काम किया है. 25 साल इनका टीचिंग लाइन एक्सपीरियंस है. और साथ में कुछ महिला शक्ति संगठन में वो अपने जो एरिया की इंचार्ज है, काफ़ी सारे लेडीज़ को ये एम्पावरमेंट के लिए मदद करती है. और उनके हस्बैंड 20 साल इन्होंने एयरफोर्स में जॉब किया और अभी ये बैंक में, यूनियन बैंक में भी अभी जॉब इनका कंटिन्यू चल रहा है. तो एक हम्बल बैकग्राउंड से इन्होंने ये बैकग्राउंड को लेकर इन्होंने ये काम को शुरू किया. యా, సో వీళ్ళకి ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు. అయితే మ్యారేజ్ చేయడానికి మేము సింపుల్గా మ్యారేజ్ అనేది చేసుకున్నాం అన్నట్టు. సో ఇదంతా చూస్తుంటే నేను నెక్స్ట్ సారి అడిగిన దానికి చెప్తాను. ఈ ఆపర్చునిటీ నేను తీసుకోవడం October 12, 2022లో తీసుకున్నాను. కానీ టీచర్గా అండ్ మొత్తం స్కూల్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ అదంతా చేయడంతో అంత టైం ఇచ్చేదాన్ని కాదు. కాకుంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 6 ఫిజికల్ మీటింగ్స్ ఉన్నా, కార్ అన్విలెన్స్ ఉన్నా, అవన్నీ కూడా నేను అటెండ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. तो एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली, क्योंकि उनके हस्बैंड की सिस्टर का मैरिज करना था तो इनके पास पैसा नहीं था, तो खर्चा कम करने के लिए इन्होंने सिंपल कोर्ट मैरिज कर लिए थे. ये अरेंज्ड कम कोर्ट, हाँ अरेंज्ड मैरिज था, लेकिन कोर्ट मैरिज क्या है, क्योंकि वो खर्चा ना हो उसके लिए. और यहाँ पर अक्टूबर 12 यानी 2022 में अक्टूबर 12 को इन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया. किस किस को जब क्लास में वाइस प्रिंसिपल आ जाती थी तो डर लगता था? अभी मैम को देख के डर तो नहीं लग रहा है, पर मैम से मेरा सवाल ये है कि आप अगर किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो कैसे आप बताते थे कि ये बिजनेस कर लो? क्योंकि आप एक वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, अच्छे स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आप टीचर है, 25 साल आपने प्रोफेशन किया है, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर भी होंगे, तो आपको पोस्चर बीच में नहीं आता था कि यार मैं टीचर हूँ, मैं कैसे किसी के पास जाऊँ, फ़ोन करूँ कि मेरे पास एक बिजनेस है, सुन लो? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకైతే ఇంత సక్సెస్ తీసుకుంటాను, ఇదంతా ఉంటుందని అనుకోలేదండి. నన్ను పరిచయం చేసింది నా ఫ్రెండ్ సయ్యద్ ఇమాం సార్ అండ్ నజ్మా మేడం. ఓన్లీ క్యాప్షన్ చూసి నేను ఈ బిజినెస్ని చూస్ చేసుకున్నాను. గ్రోయింగ్ బై లిఫ్టింగ్ అదర్స్, ఎదగనిద్దాం మరియు ఎదుగుదాం. సో ఆ క్యాప్షన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. తర్వాత సిస్టమ్కి నేను ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయ్యానో దాని ద్వారా నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది. మార్నింగ్ సిఈపి అండ్ రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్, ఇలాంటి వ్యాపారం ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఏ రోజైతే బిజినెస్ సైన్ చేశానో సార్ నాకు ఆ రోజు ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏంటి అంటే టూల్స్ ఒకటి మా దగ్గర వచ్చేసింది, ప్రోడక్ట్ ఒకటి అండ్ మార్నింగ్ సిఈపి. ఇవన్నీ నేను చూశాను కాబట్టి ఎవరి దగ్గర ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది నా డ్రీమ్ అనేది అక్కడ నేను బిల్డ్ చేసుకున్నాను. నా ప్రొఫెషన్ని నేను ఎక్కడ కూడా తీసుకురాలేదు, జీరో నాలెడ్జ్ తోటే నేను తీసుకొని రావడం జరిగింది. టీచర్ అనేది నేను పక్కకు పెట్టాను. సో ఇలా నేను చేస్తూ వెళ్ళేదాన్ని అన్నట్టు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కి తగ్గట్టుగా మాట్లాడడం, వాళ్ళ హార్ట్ బటన్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసుకోవడం. సో డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ నేను సిరీస్ విన్నాను కాబట్టి ఇట్ బికేమ్ ఈజీ. तो पहले भी ये बता चुके हैं, एक्चुअली ये बहुत बिजी थे तो इनके पास टाइम नहीं था, तो ये सिस्टम का इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ लिया, टूल्स का और जूम मीटिंग्स का और रोड मैप टू सक्सेस को इन्होंने काफ़ी पढ़ा. और अपना जो प्रोफेशन है एज ए टीचर उसको इन्होंने बाजू रखा, ज़ीरो किया और एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा जाकर नए लोगों से बात करके उनको प्लान दिखाया. उनको जो अच्छी लगी है बिजनेस में बात के हम दूसरों का हेल्प करेंगे, दूसरों को डेवलप करेंगे तो हम डेवलप हो जाएंगे, ये बात उनको बहुत अच्छी लगी. तो दूसरों को हेल्प करने के उद्देश्य से ये उनको जाकर प्लान दिखाते हैं. एज ए टीचर ये कभी भी किसी के सामने नहीं जाते. आपने ध्यान दिया, ईगो जीरो करना पड़ेगा. हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हम चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, हमारा पोस्चर कैसा भी क्यों ना हो, ईगो को जीरो कर दिया, अपने प्रोफेशन को साइड में किया और एक बात जो समझ में आई वो समझ में आई, सिस्टम के अनुसार काम किया. और साथ ही साथ मुझे एक बात जो अभी और पता चली है वो ये है कि आप ड्रीम चार्ट के बिना
बिजनेस की शुरुआत नहीं कराते, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। యా లీడర్స్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సక్సెస్కి సీక్రెట్ ఏంటి అని అడుగుతుంటారు కదా. సో అప్లైన్ చెప్తూ ఉండేది అండ్ ఎస్పీ బారెల్ సార్ సిడీస్ విన్నప్పుడు డ్రీమ్ చార్ట్ అండ్ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పినప్పుడు డ్రీమ్ చార్ట్ చేయండి అన్నప్పుడు ఎక్కువ టైం మేము తీసుకోలేదు. కాంట్ యూ బిలీవ్, మేము డ్రీమ్ చార్ట్లో ఎప్పుడు ఏ డేట్కి ఏది రాసుకున్నామో అది కంపల్సరిగా జరిగిపోయింది. అండ్ ఈవెన్ మిషన్ 90 కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో మిషన్ 90లో మేము ఏదైతే పెట్టుకున్నామో దానికంటే 2-3 డేస్ ముందే అది సక్సెస్ అయింది, కానీ అంతకంటే లేట్ అయితే కాలేదు. దో వీఆర్ బిజీ, वी वर बिजी। तो ये दोनों बिजी होते हुए भी सिस्टम में जो बताया गया कि ड्रीम चार्ट लिखना चाहिए, मिशन 90 डेज में अपने अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहिए, तो ड्रीम चार्ट ये खुद बनाए और उस पर बिजी होते हुए भी काम किया। और वो सारे ड्रीम्स इन्होंने जो लिखा मिशन 90 डेज में, उससे 5 दिन पहले ही इन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लिया, पूरा किया। क्या बात है, जोरदार तालियां। आप अपनी डाउनलाइन में भी सबको ड्रीम चार्ट लगवाते? मोस्ट यस सर। यस, मैं सर से पूछना चाहूँगा, आप दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप दोनों जाते हैं बिजनेस प्लान करने के लिए? काफ़ी समय तो मैडम अकेली जाती है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं भी साथ में चले जाता हूँ। कभी कभी 11-12 बज जाता है तो मैं पिकअप करने जाता हूँ, कहीं भी होगी उधर जाके पिकअप करके लाता हूँ, और जब भी टाइम मिले मैं साथ देता हूँ। आप पूरा सपोर्ट करते हैं मैम को बिजनेस हाँ, सर। करने के लिए? हाँ सर। आपका लेवल बता दीजिए। अभी हम 6 महीने से कंटिन्यूसली मतलब प्रॉपरली बिल्ड कर रहे हैं, अभी क्राउन डायरेक्टर के पोजीशन में है। और आपका इनकम क्या हो गया इस बिजनेस से? अभी 71,000 रुपये हैं, और हम आगे जाके 1 लाख से ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने से। वेरी नाइस, जोरदार तालियां एक बार। मैं चाहूँगा माइक आप पास कर दीजिए। कार भी ले लिया? कार कौन सा ले लिया अभी? कार हमने प्लीज प्लीज बोलिए। సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. నేను ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది యాక్చువల్గా డ్రీమ్లో చెప్పినటువంటివి అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంపవరింగ్ పీపుల్ టు రియలైజ్ దేర్ ఓన్ డ్రీమ్స్. అందరి కళలు సాకారం చేస్తే మా డ్రీమ్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అనేటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో మేము చేస్తున్నాము. అండ్ ఎస్, చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మాకు పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అంటారు. నాకు కూడా 2 పిల్లలండి. బీయింగ్ ఏ లేడీ, నేను నైట్ 10:30, 11 అయినా కూడా సింగిల్గా ప్లాన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాను. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను. గ్రేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సాటర్డే సండే ఉన్నా కూడా సార్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. బ్యాంక్ కాబట్టి 2nd సాటర్డే అండ్ 4th సాటర్డే హాలిడే ఉంటుంది. ఆ 2 డేస్ మేమిద్దరం కలిసి అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాము. అండ్ బిజినెస్ ద్వారా మేము అందరికీ డ్రీమ్ ఉంటుంది కదండి, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వాలి అనేసి. సో ఇక్కడ బిజినెస్కి వచ్చిన తర్వాత నేను డ్రీమ్ బిల్డ్ చేసుకున్నాను. మా హస్బెండ్ బర్త్డే నవంబర్ 14th ఉండింది. నేను నవంబర్ 16th 12 lakhs వర్త్ ఉన్నటువంటి టాటా పంచ్ కార్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది, బర్త్డే గిఫ్ట్. तो ये बर्थडे के दिन अपने हस्बैंड को 12 लाख की टाटा पंच कार इन्होंने गिफ्ट किया। और इनको ये बिजनेस में जो अच्छा लगा, ये लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने में अगर उनकी हम मदद करेंगे तो अपने भी ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, ये बात को लेकर वो चल रहे हैं। ग्रेट, जोरदार तालियां एक बार संगीता जी एंड फैमिली के लिए। माइक अब आ गया है श्रीनिवास जी के पास। श्रीनिवास जी, इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या काम करते थे? ఈ బిజినెస్లోకి రావడానికి ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు? ఈ బిజినెస్ రాకముందు సార్ ఆల్ అప్లయన్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఎందుకంటే నాకు ఇంత చిన్న స్థాయికి ఇంత పెద్ద స్థాయికి నాకు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టడానికి మన ఎస్టీ పరేష్ సార్కు, మన గ్రేట్ అప్లయన్ మన తేశ్రీ మేడం, రాజు సార్, పురుషోత్తం దాస్ సార్, పూర్ణ మేడం, మా గ్రేట్ అప్లయన్ కవిత మేడం, పాండు సార్, ఇక్కడ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వ్యక్తులు వాళ్ళు మొదటి వ్యక్తులు అనమాట. సార్ రావడానికి ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు? నేను హోటల్లో వెయిటర్గా చేస్తుండే సార్. హోటల్లో వెయిటర్గా చేసుకుంటూ నేను కరోనా టైంలో మా ఫ్రెండ్ చనిపోయిండు. 2007 నుంచి 2021 వరకు నేను హోటల్లోనే పనిచేస్తుండే. మా కరోనా టైంలో మా ఫ్రెండ్ చనిపోయిండు. నాకు కూడా కరోనా వచ్చింది సార్. కరోనా వస్తే కరోనా టైంలో నేను అక్కడ ఉంటే నేను కూడా భూమి పైన ఉంటానని నేను అనుకోలేను. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నేను కూడా నాకు ఆ బాధతో ఇంటికి కాడికి వచ్చేసిన. ఇంటికి వస్తే మాకు కూడా ఇంటి దగ్గర ఉండనియలే.
కొంచెం బయటనే ఉన్న మా వాళ్ళకి తెలియకుండా బావి దగ్గరనే అక్కడికి వెళ్ళి ఉండి కొంచెం బయట హోటల్లో ఫుడ్ తినుకుంటూ కొంచెం బయటనే ఉన్నా. ఓన్లీ మనకి ఏంటంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు రైస్ ఇట్లా ఇవ్వడం జరిగింది. సో इन्होंने जब కరోనా के टाइम पे होटल में काम करते थे, होटल ఏం పని, వెయిటర్ పని చేస్తుండే, హోటల్లో వెయిటర్ పని చేస్తుండే. కరోనా వచ్చింది, करोना आया था, वेटर का काम करते थे, तो इनके साथ के फ्रेंड इनके एक्सपायर हो गए. इनको डर लगा मैं भी या जीऊंगा या मरूंगा समझ में नहीं आ रहा. फिर उन्होंने यहाँ होटल का काम छोड़ के गांव चले गए और गांव में भी जाके बाहर दूर फिर रहे थे क्योंकि कोरोना का सिचुएशन था. అయితే అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నేను చేస్తే పని అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళొద్దు, హోటల్కి పోతే ఎట్లయినా బయట వాళ్ళు ఎవరెవరు వస్తుంటారు కాబట్టి మనకు ఎవరికి ఏది ఉందనేది తెలియదు. మళ్ళీ పోయిన తర్వాత ఎట్లయినా నేను చేసే సర్వీస్ కాబట్టి ఏ ఒక్కటే ఊరు రాదు అన్నట్లు నేను దానిపైన నేను ఓవర్ దగ్గర పని చేసి ఏమన్నా పొలం పని చేసుకోవాలి, ఏమన్నా మన ఇంటి దగ్గర ఏమైతే పని ఉంటుందో అదే చూసుకోవాలి. లేదంటే ఊళ్ళో పోయిన తర్వాత కూలి పనికి పోయినా సార్ అక్కడ బంద్ చేసిన తర్వాత. ओके, किसी के पास भी जाएंगे तो कोरोना के वैसा कुछ हो सकता है, उनके डर के मैं ये नहीं करता. बार जब खेती का काम था वो काम कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा. आपके पास वेस्टेज बिजनेस कब आया? लेबर का काम भी करता था. लेबर का काम भी करते थे आप? అవును సార్, అది మన కరోనా టైంలో వచ్చినప్పుడు మనకు మోడీది పని పెట్టింది సార్, కూడా కరువు పనికి పోయినా సార్. जो कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट से काम मिला था, जो करूँ बोलता हूँ गवर्नमेंट से कुछ काम करते जंगल में जाके तो गवर्नमेंट से कुछ पैसा देते. उसमें कितना पैसा मिलता है रोज का? 100 రూపాయలు వస్తుంది. डेली 100 रुपये मिलता था. 100 रुपये. मनरेगा जैसी जो योजना होती है जिसमें डेली लेबर करने पे 100 रुपये मिलता था, कोरोना के टाइम पे आपने वो भी किया. ये बिजनेस कब आया, वेस्टेज बिजनेस आपके पास? నాకు 2022లో నాకు పరిచయం చేసింది సార్. ఇక్కడ నా జీవితం మారిందంటే ఇక్కడనే సార్. నాకు వ్యాపార మీటింగ్కు మా మేడం ప్రమోట్ చేసింది. నేను అక్కడ కూలీగా చేసుకుంటూ 2 ఆవులు కూడా తెచ్చుకున్నా సార్. తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మా మేడం నాకు ఊరికే ప్రమోట్ చేస్తుండే సార్. వ్యాపారి ఉంది అంటే వ్యాపారి అంటే నాకేం తెలియదు. అంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ గురించి తెలియదు నాకు, అప్పుడు మీటింగ్ గురించి తెలియదు. ఆ టైంలో మేడం వచ్చేసి మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, ఎంత టికెట్ మేడం అంటే 3500 టికెట్ సార్ అని చెప్పింది. तो पहले मैं यहाँ से ही FRU आने वाली मेरी ज़िंदगी बदला है. हमारे जो अपलाइन मैडम थे उन्होंने बोले एक मीटिंग का टिकट बुक करना है, तो कौन सा टिकट बोलते 3500 लगा कि एक मीटिंग का बुक करना है. तो मैं टिकट बुक कर लिया. उसका FRU आया, आने के बाद फिर यहाँ से मैं डिसीजन लिया, ज़िंदगी बदली. तो जो डेली का 100 रुपये आप बनाते थे उस हिसाब से आपको FRU का टिकट महंगा नहीं लगा? టికెట్కు డబ్బులు లేవు సార్, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. అయితే మా అమ్మకి పింఛన్ వస్తుంది. ఆ పింఛన్ పైసలు తీసుకొని అమ్మ నేను ఇలా మేడం వాళ్ళు ఇట్లా ఎప్పుడు మన లైఫ్ అనేది ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడనే ఉంది, ఎప్పుడన్నా ఏమైనా లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందేమో చూడమ్మా అని నేను అమ్మని అడిగితే, నీ లైఫ్ చేంజ్ అయితే నాకు ఇంతకన్నా సంతోషం ఏం లేదు బిడ్డ, నా తోటి 2000 ఉన్నాయి అమౌంట్, 2000 ఉన్నాయి నా దగ్గర, తీసుకో పైసలు, ఇంకా మిగతా పైసలు ఉంటే నేను ఎవరితో అడుకొని వస్తా అని చెప్పి అమ్మ వేరే వాళ్ళతో కూడా ఒక 2000 అమ్మ పింఛన్ పైసలు ఇచ్చింది. 500 వేరే వాళ్ళతో నేను మా దోస్తాంతో ఇట్లా 1000 రూపాయలు కలెక్షన్ చేసుకుని తెచ్చిన సార్. सो इनके पास तो पैसे नहीं थे, बहुत परेशानी थी, मगर इन्होंने इनके मदर जी को जो पेंशन आता है गवर्नमेंट से 2000 रुपया पेंशन बोलते हैं, महीने का 2000 रुपया 2000 मिलता है. तो इन्होंने इनके मदर के पास जाके वो पेंशन का पैसा पूछे, ऐसा एक मीटिंग जाना है, वहाँ गए तो ज़िंदगी बदली की ऐसा बोल रहे हैं, मैं जाऊँगा बोल के रिक्वेस्ट करके उनसे पैसे मांग के लेके उन्हें FRU आए थे और 1000 रुपये दूसरे से खर्च करके आए थे. कोई इस FRU में इस कंडीशन के साथ तो नहीं आया? ఈ FRU ఈ కండిషన్ అయితే వాళ్ళు రాలేరు కదా అంటున్నారు. अगर आए हैं तो मुबारक हो, आप अगली बार मंच पर आ सकते हैं. और अगर आपकी कंडीशन इनसे बेहतर है तो फिर आप अभी तक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं? సో ఈ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీకు కంగ్రాచులేషన్, నెక్స్ట్ సంవత్సరం వరకు స్టేజ్లో ఉండబోతున్నారు. तो आपको FRU में पिछले 1.5 साल पहले जो FRU हुआ था उसी FRU की बात कर रहे हैं ना? उससे पहले मेरे याद नहीं, वही लास्ट FRU था. यहाँ हैदराबाद नहीं था, दिल्ली 2022 के FRU में पहली बार आए. आपके जेब में कोई पैसे थे उस समय? అప్పుడు మీ జేబులో మీకు ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఉండేనా? ₹1 ఇంకా లేదు సార్ నా దగ్గర. తినడానికి కూడా లేకుంటే మేడం తోటే మా అప్లైన్ తోటే అమౌంట్ తీసుకుని ఉంటే తినడానికి. तो
उनके पास तो कुछ पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत उनके अपने सपोर्ट थोड़ा करेंगे कर दिया था। उसके बाद FRU में आने के बाद आपको क्या ऐसा लगा इस बिजनेस में कि आप कर सकते हैं? आपको प्रोडक्ट्स महंगे नहीं लगे? आपको लगा नहीं कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा? क्या दिखा आपको FRU में ऐसा? క్వశ్చన్ అర్థమైందో చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చినాక మరి మీకు ఏమర్థమైంది? మరి ప్రోడక్ట్ రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, మేము ఏమనిపించలేదా? మరి ఎందుకు ఏమనుకొని స్టార్ట్ చేసింది? సరే ఇక ఫస్ట్ నేను రేపర్ మీటింగ్ స్టార్టింగ్ రోజు ఫస్ట్ డే వచ్చిన ఫస్ట్ డే రోజు విన్నా, నేను మంచి ఇన్స్పైర్ కొంచెం బాగుంది అనిపించింది. సెకండ్ డే రోజు మా పెద్దనాన్న కొడుకు చనిపోయిండు, రాజన్ అని. అంటే నేను అమ్మ నేను ఇట్లా టికెట్ పెట్టిన అమ్మ పోవచ్చు అంటే పోవద్దు బిడ్డ ఈరోజు అని చెప్తే వన్ డే రోజు ఫస్ట్ రోజు సెషన్ విన్నా, సెకండ్ డే రోజు మా అల్లును పంపించిన 3,000 టికెట్ ఇంత కష్టపడి పంపించిన బుక్ చేసినాం కాబట్టి మనం ఎట్లా మిస్ కావాలని మా అల్లును పంపించిన. మా అల్లును పంపిస్తే మధ్యలో వచ్చిండు, ఇన్నడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నాడు, ఒకటి ఫోటో పెట్టిండు. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం టైంలో మళ్ళీ బిర్యానీ కాడ హోటల్ కాడ ఫోటో పెట్టిండు నాకు. నేను మామ బయటకు వచ్చేసాను. तो इन्होंने जब FRU आए थे पहला दिन यहाँ पे सुने, पूरा एक्साइटमेंट वगैरह समझ में आया, और दूसरे दिन क्या हुआ, इनके बड़े पापा के बेटे का एक्सपायर हो गया था, तो इनको वहाँ जाना था. इन्होंने इनके दामाद को यहाँ पे भेजे, ये एक दिन क्यों वेस्ट करना बोल के. अब उनके दामाद यहाँ पे आए, आके फोटो लगा दिए और होटल में जाके बिरयानी का फोटो लगा दिया. वो अटेंड नहीं करे. ఇప్పుడు కూడా दूसरे दिन आए फिर इन्होंने. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా సార్, ఫస్ట్ ఒక రోజు ఏపీఆర్కి వచ్చినాగా మిగతా వాళ్ళు మన గవర్నెన్స్కి అయితే తెలియదు ఏపీఆర్ మీటింగ్ అంటే. అప్పుడు నేను ఒక్కనే వచ్చినా ఇక్కడ, నువ్వు వచ్చినావు కదా దీని గురించి చేస్తే బాగుంటుంది అంటే, నా దగ్గర ఏదైతే మామ నీకైతే టైం ఉంటుంది కానీ నాకు టైం ఉండదు అంటే అంటాడు. तो मैं उसको बोला तुम FRU आया ना, एक दिन अटेंड करे ना, तुम करो. तो बोला मेरे पास कहाँ टाइम रहता मामू, तुम्हारे पास रहता तुम कर सकते, मैं कहाँ कर सकता हूँ बोला. फिर आपने FRU में ऐसा क्या देखा कि आपने डिसाइड किया और बिजनेस की शुरुआत करी? कैसे बिजनेस की शुरुआत की आपने? సార్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒకటే ఇన్స్పైర్ అయినా, ఇక్కడ తేశ్రీ మేడం రాజు సార్ అని మా అప్లై సార్, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత సార్ది లారీ కిందకి వెళ్ళి ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది సార్కు. ఆ యాక్సిడెంట్ చూసి డిపార్ట్మెంట్ ఉండి సారే ఇట్లా చేసిండు, కొన్ని కుటుంబాలకి ఇన్స్పైర్ అని. ఇప్పుడు ఆడికి వచ్చిన తర్వాత మంచి బతికినప్పుడు ఏదైతే కోరిక ఉంటుందో నెరవేరాలి అనేది, చనిపోతే ఇది ఏదైతే సార్ అనుకున్నాడో అది సాధించలేదు, అది నా బతికైనా కూడా అంతేనే అనుకొని దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకున్నా సార్ ఈ డిసిషన్. तो जो लास्ट FRU में जब आए थे यहाँ पे तेजस्वी राजू जी और उनका जो वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहे थे, जो एक्सीडेंट वाला, जो गाड़ी के नीचे आने के बाद भी उन्होंने जिंदा है, उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखे मैं इंस्पायर करा, मैं भी ये कर सकता हूँ बोल के वहाँ से वो वीडियो से मैं इंस्पायर होकर बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करा. दिन के 100 रुपए कमाने वाला कोई व्यक्ति किसके पास जाता है प्लान दिखाने के लिए? शुरुआत कैसे किया आपने? किसको प्लान दिखाया? రోజు 100 రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తి మీరు ఎవరి దగ్గర పోయి ప్లాన్ చేసి ఎలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడారు? సార్ ఫస్ట్ నేను ఈ దీనికి ప్లాన్ చెప్పడానికి మా మేడము సారు ఇక్కడ ఏపీఆర్ మీటింగ్ వచ్చిన తర్వాత అప్లైన్ రాజస్థాన్ తీసుకొని వచ్చారు. సార్కు రక్తం ఇలా పోతుంది, ఆల్రెడీ పట్టి కట్టిర్రు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంత పెద్ద సారే నా తనకి వచ్చిండు అని నేను అక్కడ వచ్చిన తర్వాత సార్ వాళ్ళని వస్తున్నారు అన్నప్పుడు నేను ఒక 10-15 మందిని కూర్చోబెట్టి హైదరాబాద్కి సార్ వస్తున్నారు అని చెప్తే ఎంత నెంబర్స్ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టా కానీ సార్ వాళ్ళు కొంచెం రావడం లేట్ అయింది. లేట్ అయ్యే వరకు ఏమైందంటే ఉన్న 10 మందిని కూర్చోబెడితే అక్కడికి వచ్చినాక ముగ్గురే ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురే ఉన్నది ఏంది చెప్పిన తర్వాత ఏంది ఇట్లాంటిది నమ్మొద్దు, నువ్వు నమ్మితే నీ కూడా అలా వేరే వాళ్ళకి అయిపోతావు, నువ్వు ఏదో పని చేసుకున్నావు, ఇంకా కూలి పని పోకోరా, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని చెప్పారు మాకు. तो इनके अपना इन राजू सर जो थे, एक्सीडेंट हुआ था तो उनको हाथ को पट्टी बंधे हुआ था और ये लोग प्लान करने वहाँ पे जा रहे थे. तो उनको उतना दर्द होने के बाद भी वो लोग आ रहे हैं मेरे पास बताने के लिए. होते ये लोग 10 लोगों को गैदर करे, मगर वो आने तक थोड़ा देर हो गया तो 10 में से 7 लोग चले गए, 3 लोग बचे थे. और वो 3 लोग भी इनको ये बोले कि ये पूरा बेकार है, ये नहीं करना, तुम नुकसान होते बेकार है, छोड़ दो बोल के वो भी चले गए. और उसके बाद सिर्फ 1.5 साल में अब क्या सफलता मिल गई आपको? आपका लेवल क्या हो गया? ఆ తర్వాత సంవత్సరం అవుతుంది. మీరు ఏ లెవెల్కి వచ్చారు, మీ లెవెల్ ఏముంది, మీ ఆదాయం ఏముంది? సార్ ఏప్రిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏప్రిల్ వరకు నేను బిజినెస్ చేయలేదు సార్. అంటే ట్రై చేస్తున్నా, బాయ్ దగ్గరికి నాకు వీలు అయితే లేదు. ఒకటి జూమ్ మీటింగ్ ఒకటి అటెండ్ అవుతున్నా. జూమ్ మీటింగ్ కోసం మేడం ప్రమోట్ చేస్తాను. జూమ్ అంటే నాకు ఆన్ చేసుకొని కూడా రాదు. జూమ్ అంటే ఏం జూమ్ అనేటువంటి ఫోన్ అంటే ఫోన్లో నాకు జూమ్లో ఆన్ చేయడానికి తెలియదు. నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నాకు తెలియదు కదా సార్. నేను చదువుకుంది 3వ తరగతి మాత్రమే. इन्होंने 3री क्लास ही पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा. इनके अपना बोलते थे जूम में आइए, जूम क्या होता है उनको वो भी पता नहीं था. तो जूम में उनको डाउनलोड करके बताया, फिर उसके बाद उन्हें जूम में रेगुलर अटेंड होते थे. अभी फोन में जूम है आपके?
अभी सिस्टम को फॉलो करते हैं पूरा। ఇప్పుడు జూమ్కు లాస్ట్కు నేను ఎడులాగా మాట్లాడుతున్నా సార్ జూమ్కి. मैं भी खुद का जूम चला रहा हूँ अभी। आप खुद भी जूम पे मीटिंग करते हैं अभी? జూమ్ నాకు అలాగే వేసారు సార్. నేను ఒక్కనే మాట్లాడుతాను జూమ్లో. లాస్ట్ సార్ వాళ్ళు నాకే ఇచ్చారు అవకాశం, నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఉంటే నువ్వు కూడా పెద్ద లీడర్ కావాలని సార్ వాళ్ళు చెప్పారు. సరే సార్ మీరు ఏం చెప్తారు వేసా అని నేను అదే జూమ్ నేను ఓన్గా చేస్తున్నాను. तो इनके अपने बोले आप इतने दिन अटेंड होते तो नहीं होगा, अभी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको खुद को चलाना पड़ेगा, फिर वो खुद चला रहे हैं। तीसरी क्लास से भी कम किसी ने पढ़ाई की है? ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने तीसरी क्लास से भी कम पढ़ाई की हो? मेरे ख्याल से शायद మూడో క్లాస్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, 3 కంటే తక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళు 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ हाथ खड़े हुए हैं जिन्होंने तीसरी क्लास से भी कम पढ़ाई की है। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। సో తను చేసినప్పుడు మీరు కూడా చేయగలుగుతారు. 5 మంది మాత్రమే చేతులు లేపారు, సో మీరు కూడా చేయగలుగుతారు. और जिन्होंने तीसरी क्लास से ज़्यादा पढ़ाई की है उन्हें मुझे कुछ नहीं कहना। ఎవరైతే 3 కంటే ఎక్కువ చదివారో ఇక వాళ్ళకి నేను చెప్పే అవసరం లేదు. सुबह से शाम तक का वर्किंग क्या होता है मेरा पूछो? आपका सुबह से शाम तक का वर्किंग क्या होता है? మీరు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏ విధంగా పని చేస్తారు, ఎట్లా పని చేస్తారు? సార్ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినంత వరకు ఆవులను చూసుకుంటా నేను పార్ట్ టైం చేస్తుంటే సార్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయినంత వరకు నేను ఆవులను గడ్డి పోయాలి. మగ్గున పొద్దున్న లేవాలి 5 గంటలకు లేచింటి ఆవులకు గడ్డి పోసి పాలు విండి నేను జూమ్ మీటింగ్కి ఇంటుండి పని మొత్తం అయిపోగొట్టుకొని మన జూమ్కి అందరికి ఫోన్ చేస్తుంటే నేను 5:30కి మేడం ఫోన్ చేస్తుండే 5:30కి అర్ధగంట ముందే ఫోన్ నేను లేచి అందరికీ కాల్ చేసి చెప్తుండే ఇట్లా జూమ్ వినాలి. మన కింద 4-5 మంది డౌన్ లైన్స్ ఉంటుండే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఐటోలు కాకుండా నేనైతే ఫోన్ అట్లా లాస్ట్కి పెట్టి ఈ పాలు వింటుండే. రాజు సార్ ఇట్లా అంటుండే, సీను సార్ ఇక్కడ పాలు వింటుకుంటా ఆయన జూమ్ చూస్తున్నాడు, మీరేం చేస్తారు, మీరు ఇది బిజినెస్ అయితే తీసుకుంటే నేను గట్టి తీసుకోవాలని అంటుంది సార్. సో ఇంకా పాస్ अरे हिंदी वालों को भी समझने दो। थैंक यू टाइम ले दो। सो इन्होंने सुबह 5:30 बजे उठते थे, पर इनको जूम अटेंड होते थे तो इनके पास गाय थे, वो गाय को फिर चारा देना, फिर उसके बाद दूध निकालना रहता था। तो इन्हें जूम ऑन करके वीडियो ऑन करके, और इनको दूध निकालना भी ज़रूरी था तो फ़ोन वहाँ रखते थे, वीडियो ऑन करके और ये दूध निकालते थे। तो इनके जूम सुनते हुए अब इनके अपने राजू सर ये बोलते थे, देखो वो लोग गाय को दूध निकालते हुए भी जूम सुन रहे, तो तुम क्या कर रहे हो? श्रीनिवास जी आपका लेवल क्या हो गया है? మీ లెవెల్ ఏముంది ఇప్పుడు? ఈశ్వరుడు సార్ యూనివర్సల్ గ్రౌండ్ यूसीडी। आपका पहला चेक कितने रुपए का था? ఫస్ట్ చెక్ ఎంత ఉండే మీది? 163 రూపాయలు సార్ ఫస్ట్ చెక్. 163 163 रुपीज पहला चेक। 163 रुपीज। और अब हाईएस्ट चेक कितना हुआ? సార్ 163 రూపాయలు వచ్చినప్పుడు నేను మా అన్నకు కూడా చెప్తే ఇంట్లో అని మా అన్న కూడా ఏమన్నా అంటే ఇట్లాంటి కంపెనీలు ఎన్నో వచ్చినాయి, నీకు దీంతో నువ్వు పెద్ద లెవెల్ వెళ్ళిపోతావు నువ్వు అని అన్నాడు అన్న. అంటే జర చూస్తున్నావు అన్న, నేను అప్పుడు పోయినా చెంచకుండా చూసిన తర్వాత నువ్వేనా నా చెక్ చూసి నువ్వు పట్టణ కావాలని చెప్పిన. तो इनके भाई जब थैंक यू। सो मैं मर्चिपोता जरा 163 पहले महीने का इनकम था, तो इनके ब्रदर को बताए तो इनके ब्रदर बोले 163 बहुत बड़ा इनकम है, इतने कंपनी आए, इतने कंपनी चले गए, मैं बहुत देख लिया बोल के बोले। इन्होंने बोला रुको सब आगे बहुत देखना बाकी है आपको, रुको बोले। अभी हाईएस्ट चेक कितने का है? हाईएस्ट चेक हाईएस्ट చెక్ చెప్తా సార్. అయితే నేను ఈ స్టార్ట్ అయిన మూమెంట్కి వస్తుంటే సార్
సార్ నేను 123 రూపాయలు చెక్ వచ్చినప్పుడు మా అన్నకు ఒకటే చెప్పిన, అన్న ఎట్లా అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సక్సెస్ అయిన లీడర్లను చూసినా నేను కూడా లీడర్ అవుతా అంటే మా అన్న ఒకటే చెప్పిన, నీకు చదువు లేదు, నీకు అసలు మాట్లాడే విధానం లేదు, నీకు ఏ దానికైనా నీకు ముందుకు రాలేవు, నువ్వు దీంతో ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటావు, నేను పెట్టిందని ఏమైనా హోటల్లో లేకపోతే ఇక్కడ ఏమైనా ఆవుల కాడని ఇక్కడ ఉండు, ఇంకా 2 నావలు తెచ్చిస్తాను చెప్పింది అన్న. అయితే నేనేం చెప్పినా, सो इनका जो ब्रदर जब 162 चेक आया तो लोगों ने ये पूरा बेकार है, खाली तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये पूरा वेस्ट है, एक काम करो और 2 गाय एक्स्ट्रा ला के दे तो वही काम पूरा कर लो, ये पूरा छोड़ दो बोल के बोले। अब आपका हाईएस्ट चेक तो बताओ। हाईएस्ट चेक नहीं बताना। ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను అన్నకు అన్నకు ఒకటే